So today's session is Twitter marketing. Okay, so I'm sure some of you, మీలో ఎంతమందికి ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ ఉంది? First of all, to start with, how many of you have a Twitter profile? Just by any chance? Anyone? Anyone has a Twitter profile? Yeah, మీలోని ఎంతమందికి ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ ఉన్నది is my question. How many of you have a Twitter profile? Just raise your hand. I want the coordinator to please count and let me know how many people have a Twitter profile. Okay, amazing. Okay, 10 people have a Twitter profile. Okay, great. So Twitter is basically a social network. Okay. So what is so unique about Twitter? Twitter is an online social networking service and microblogging service that enables its users to send and read text-based messages of up to 140 characters. Okay. So basically, Twitter is a social networking service and microblogging service. ఓకే సో బేసిక్లీ మీ అందరికీ బ్లాగ్ వినే ఉంటారు బ్లాగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ వి అప్డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఆ డైలీ యాక్టివిటీస్ అనమాట జనరలీ మనం డైరీ ఎలా రాసుకుంటామో అలాగే ఇంటర్నెట్ ఇవాల్వ్ అయ్యాక పీపుల్ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ బ్లాగ్స్ ఓకే సో ట్విట్టర్ ఈజ్ అ మైక్రో బ్లాగ్ బేసిక్లీ బ్లాగ్లో ఎలా ఉంటుందంటే యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ అనమాట బ్లాగ్లోని ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ యువర్ డైరీ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ఇన్ ఎ బ్లాగ్ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మైక్రో బ్లాగ్ you can't basically write long, you have to keep it very short. Okay, so how short it is? 140 characters. Twitter is a microblog, but it allows its users to only read and send text-based messages of up to 140 characters. So whatever you want to communicate, you have to keep it short and you have to write it within 140 characters only. So what is the advantage with by doing so? The advantage is that when you promote your business on Twitter, people who have a busy lifestyle, they can't spend a lot of time reading all the long updates. మన ఫేస్బుక్లో చూసామనుకోండి ఒక్కొక్క అప్డేట్ 10 లైన్స్ ఉంటుంది 15 లైన్స్ ఉంటుంది 20 లైన్స్ ఉంటుంది ఒక స్టోరీలా రాస్తారు బట్ ట్విట్టర్ వచ్చేసరికి మనకి ఎంత పెద్ద స్టోరీ ఉన్నా సరే యూ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ క్రాసింగ్ 140 క్యారెక్టర్స్ గెటింగ్ ఇట్ సో వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఎవరైనా సరే మన కంటెంట్ చదవాలనుకున్న వాళ్ళు షార్ట్ కంటెంట్ని క్విక్గా కన్జ్యూమ్ చేస్తారు మీరే చూడండి న్యూస్ పేపర్ చదువుతాం మనం న్యూస్ పేపర్ చదివినప్పుడు ఫస్ట్ మొత్తం ఎంటైర్ ఆర్టికల్ చదివి హెడ్లైన్ చదువుతామా లేకపోతే ఫస్ట్ హెడ్లైన్ చదివి ఆర్టికల్ చదువుతామా సో విల్ రీడ్ ద హెడ్లైన్ ఇజంట్ ఇట్ ఇఫ్ ద హెడ్లైన్ ఇస్ నైస్ దెన్ విల్ రీడ్ ద ఆర్టికల్ సో ట్విట్టర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ద హెడ్లైన్స్ అండ్ సిన్స్ హెడ్లైన్స్ ఆర్ వెరీ క్యాచీ and since headline give a overall understanding about what the topic is very clearly, people will get more connected with the headline anamata. So Twitter lo unnavanni headlines ane anukochu manam. So dani valla very interesting untadi aa subject gaani aa topic gaani. So now I think it is clear Twitter is a social networking service and a microblogging service. Ante a service on which you can't write long stories. Everything has to be short. And how short it has to be? 140 characters మాత్రమే ఉండాలి 140 క్యారెక్టర్స్ మించి రాస్తే అది కనిపించదు అనమాట ట్విట్టర్లోని నెక్స్ట్ co-founders Jack Dorsey, Evan Williams and Biz Stone launched Twitter while working at podcasting company Odeo. At the time the site was called Twitter. On March 21, 2006, Dorsey published the first Twitter message, just setting up my Twitter, and rest is history. So co-founders are Jack Dorsey, Evan Williams and Biz Stone. These three people are the co-founders of Twitter. Twitter was launched in 21st of March 2006. Okay, so it just recently finished off its 10 years and coach Twitter. Okay, before that Twitter was not even around, and recently Twitter finished off its 10 years. Okay, 2006 so last year. With over 316 million monthly active users and a young demographic to boost, Twitter is a great platform for most marketeers. Twitter is a platform for marketeers. Just a minute.
Okay, back. So with over 360 monthly active users and a young demographic to boost, Twitter is a great platform for most marketers. ట్విట్టర్లో మనము విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ మార్కెటర్స్ దేర్ ఇన్ ట్విట్టర్ అనమాట. ట్విట్టర్లోని you'll find lot of celebrities, lot of influential people. Apart from them, you'll also find lot of marketers. So when you go to Twitter, you'll find people who are interested in marketing participating a lot. Two-thirds of US companies use Twitter for marketing. In total, 500 million tweets are published every day. That's a lot of noise to cut through. So most of the businesses in US use Twitter extensively because Twitter is such a handy social network. Handy అంటే చాలా ఈజీ టు యాక్సెస్ అనమాట. ఫేస్బుక్ అనుకోండి, మనం ఓపెన్ చేసి మనము ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ స్టోరీస్ని ఎక్స్టెన్సివ్గా రాస్తారు. బట్ ట్విట్టర్కి వచ్చేసరికి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ 140 క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ. సో పీపుల్ ఆర్ మోర్ కంఫర్టబుల్. జస్ట్ లైక్ మనము చాట్ ఎలా చేస్తాము, వాట్సాప్ కానీ లేకపోతే వాట్ ఈస్ దస్ జీటాక్ కానీ ఇలాంటి వాటిలోని ఎస్ఎంఎస్ కానీ విల్ జస్ట్ సెండ్ షార్ట్ టెక్స్ట్ బేస్డ్ మెసేజెస్ కదా. సో ట్విట్టర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు కన్జ్యూమ్ ట్విట్టర్ కంటెంట్ if you ask me. So that's the reason why lots of businesses in US use Twitter for marketing purpose. మీకు నార్మల్ రోడ్ సైడ్ చిన్న షాప్స్ కూడా, షాప్స్ ఇన్ ద సెన్స్ స్టాల్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఫుడ్ ట్రక్స్ కానీ చిన్నవి కూడాను, వాళ్ళు ట్విట్టర్ని బాగా ఎక్స్టెన్సివ్గా వాడతారు కమ్యూనికేషన్కి. అరౌండ్ 500 million tweets are published every day. Every day 500 million tweets publish అవుతాయి. దట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ టు కట్ త్రూ. అంటే దాని ద్వారా లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ ఉంది. అంటే పీపుల్ 500 million పీపుల్ వాడుతున్నారంటే చాలా మంది అప్డేట్స్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీడే. సో మన అప్డేట్ వాళ్ళకి కనిపించాలంటే మనం మన కంటెంట్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉండాలి. లేకపోతే వాళ్ళకి మనం కనిపించం కూడా. బికాస్ 500 million ట్వీట్స్లోని మన ట్వీట్ వాళ్ళకి అపియర్ అవ్వాలంటే ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ, ప్రాపర్ ఎగ్జిక్యూషన్ కావాలన్నమాట. ట్విట్టర్ మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ట్విట్టర్ is a great tool for promoting your content, but it isn't a magic box. Make sure your content is valuable and relevant to your audience. So Twitter is a great tool to promote your ట్విట్టర్ని మనము మార్కెటింగ్ అంటే మన బ్రాండ్ని ప్రమోట్ చేయడానికి బాగా వాడచ్చు. ఓకే, బట్ మన కంటెంట్ వాల్యుబుల్ అవుతే కానీ జనం చూడరు మన కంటెంట్ని. మీరే చూడండి, మన ఫేస్బుక్ ఎలా బ్రౌజ్ చేస్తాము, జస్ట్ అలాగా బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ ఉంటేనే ఆగుతాం మనం, లేకపోతే వీ డోంట్ ఈవెన్ స్టాప్ కదా. సో సేమ్ విత్ ఎవ్రీ అదర్ సోషల్ నెట్వర్క్. సో ఆ సోషల్ నెట్వర్క్ లోని కంటెంట్ అట్రాక్టివ్గా ఉంటేనే, అట్రాక్టివ్ ఇన్ ద సెన్స్ వాల్యుబుల్ కంటెంట్ అనమాట. వాళ్ళ కంటెంట్లోంచి ఏదో ఒక వాళ్ళకి బెనిఫిషియల్గా ఉండాలి ఆ కంటెంట్. ఇట్స్ ఓన్లీ దెన్ దట్ పీపుల్ విల్ it's only then people will stop and they will read your content and get attracted to your brand. Okay, then understanding how Twitter works and where it fits in the social media landscape will shape the way you use it. Twitter ఎలాగ వర్క్ చేస్తుంది అర్థం చేసుకొని అది మన సోషల్ మీడియా ల్యాండ్స్కేప్లో, అంటే మన మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీలోని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు, ఓకే, మనం అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనం ట్విట్టర్ని ఉపయోగించగలుగుతాం. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ మార్కెటింగ్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ మనం ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే, నేను మీకు చెప్పాను మన టార్గెట్ ఆడియన్స్ అసలు అక్కడ ఉన్నారా అన్నది అన్నిటికంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎస్ ఉన్నారు అంటే ఓకే, వాళ్ళు ఉన్నారు, బట్ హూ ఆర్ దే, అంటే వాళ్ళ ఏజ్ ఏంటి, వాళ్ళ జెండర్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏ లొకేషన్లో ఉంటారో, వాళ్ళు ఏ టైంలో ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఆ సోషల్ నెట్వర్క్ని వాడాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను ట్విట్టర్లో చాలామంది మార్కెటర్స్ ఉన్నారు అని, చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి అని. సో నా ప్రోడక్ట్ ఒక బ్రాండ్స్ కానీ మార్కెటర్స్ కానీ పనికొచ్చే ప్రోడక్ట్ అనుకోండి, నేను ట్విట్టర్ని పక్కా వాడాలన్నమాట. బట్ వాడాలి అంటే నేను ఫస్ట్ ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే, ఏ కంటెంట్ నేను ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేస్తే అది 140 క్యారెక్టర్స్ దాటి ఉండకూడదు. ఓకే, సో ఇవన్నీ ట్విట్టర్ నార్మ్స్ అనమాట. సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ యూస్ ట్విట్టర్ ఎఫిషియెంట్లీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ. Some of the main ways businesses use Twitter include sharing information and content, driving engagement for promotional activities, interacting with consumers, networking, branding, reputation management. మనం ఒక సోషల్ నెట్వర్క్ని ఓన్లీ మార్కెటింగ్ పర్పస్ వాడాలి అనే అవసరం లేదు. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఒక సోషల్ నెట్వర్క్ని మనము వేరియస్ రీజన్స్కి వాడచ్చు. కొంతమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెల్, మీరు వినే ఉంటారు కదా, డెల్ కంప్యూటర్స్ కంపెనీ. డెల్ సోషల్ మీడియా ఎస్పెషల్లీ ట్విట్టర్ని కస్టమర్ కేర్కి వాడుతుంది. అంటే ఎవరికైనా ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మా ట్విట్టర్ దగ్గరకు వచ్చి మెన్షన్ చేయండి మీ ప్రాబ్లం అని ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకు ట్రెడిషనల్ కస్టమర్ కేర్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంటుంది, అంటే ఒక యూజర్ కాల్ చేసినప్పుడు ఫ్రీ అవుట్ గోయింగ్ అనమాట. కాల్ చేసిన తర్వాత ఒక ఐవీఆర్ ఉంటుంది. ఐవీఆర్ అంటే ఇంటరాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాండర్. మీకు ఫోన్ ఎత్తగానే, ఫోన్ చేయగానే ఒక మెషిన్ మీతో మాట్లాడుతుంది కదా, దాన్నే ఐవీఆర్ అంటారు. సో ఐవీఆర్ ఫస్ట్ రెస్పాండ్ తీసుకొని డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి
ప్రెస్ 1 ఫర్ దిస్, ప్రెస్ 3 ఫర్ దిస్, ప్రెస్ 9 ఫర్ దిస్, ఇవన్నీ ఇన్పుట్స్ అన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. సో మనకి ఐవీఆర్ కావాలి, మ్యాన్ పవర్ కావాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి, ట్రైనింగ్ కావాలి, ఇవన్నీ అవుతే కానీ కస్టమర్ కేర్ మనం రన్ చేయలేం. కానీ ట్విట్టర్ని యూజ్ చేసి మనము వితౌట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ మనం కస్టమర్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలం. ఎలాగా అంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మా ట్విట్టర్కి వచ్చి మెన్షన్ చేయండి అంటాం అంతే. సో వాళ్ళు కాల్ చేయక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా ట్విట్టర్కి వచ్చి వాళ్ళకి మెసేజ్ వదిలేస్తే డెల్ కంపెనీ ఆ మెసేజ్ని తీసుకొని దే విల్ రివర్ట్ బ్యాక్ టు ద కస్టమర్ ప్రాంప్ట్లీ. సో దానివల్ల దే డోంట్ నీడ్ ఆల్ దిస్ ఐవీఆర్ అండ్ టాల్ ఫ్రీ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. కస్టమర్ కేర్ కూడా మేబీ సింపుల్ మొబైల్ ఫోన్ వాడి వాళ్ళు కస్టమర్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ పెట్రోలియం, ఓఎన్జీసీ, వీళ్ళందరూ కూడా ట్విట్టర్లో ఉంటారు, ఫేస్బుక్లో ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు ద పర్పస్ వై దే ఆర్ ఆన్ ట్విట్టర్ ఆన్ ఫేస్బుక్ ఈస్ నాట్ టు సెల్ పెట్రోల్. అంతే కదా, దే డోంట్ సెల్ పెట్రోల్. వాళ్ళు ఎందుకు ఉంటారంటే వాళ్ళు బ్రాండింగ్ కోసం ఉంటారు. ఓకే, ప్రోడక్ట్ అవేర్నెస్ కోసం కొంతమంది ఉండొచ్చు. సో సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అనేది ఉత్తి సేల్స్ కోసం అని వాడాలని లేదు, దాన్ని డిఫరెంట్ పర్పసెస్కి మనం వాడచ్చు దాన్ని. ఓకే, సో అదే మనం ఇక్కడ లిస్ట్ చేసాం. షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కంటెంట్, డ్రైవింగ్ ఎంగేజ్మెంట్, ఇంటరాక్టింగ్ విత్ కస్టమర్స్, నెట్వర్కింగ్, బ్రాండింగ్, రెప్యుటేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఇవన్నీ ప్లీజ్ మీరు అందరూ నోట్స్ అయితే తీసుకోవాలి, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇదంతా స్లైడ్ డెక్లో ఉన్నా సరే ప్లీజ్ టేక్ నోట్స్. దిస్ వే యుల్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ గ్రిప్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ద టాపిక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ టు సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్, అంటే ఎస్పెషలీ ట్విట్టర్ మార్కెటింగ్, ఈజ్ పర్ఫెక్టింగ్ యువర్ ప్రొఫైల్. పర్ఫెక్టింగ్ ప్రొఫైల్ అంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఇస్, మనకి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాము, మన మార్కెటింగ్ చేయాలంటే అసలు మార్కెటింగ్ అనేది ఒక డొమైన్ నేమ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. డొమైన్ నేమ్, హోస్టింగ్, డిఎన్ఎస్, కీవర్డ్ రీసెర్చ్, కాంపిటీటర్ అనాలిసిస్, గూగుల్ అనలిటిక్స్, ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం చూసారా. అలాగే మన సోషల్ మీడియాకి ఫస్ట్ స్టెప్ కూడా పర్ఫెక్టింగ్ ప్రొఫైల్. అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రొఫైల్ని కంప్లీట్లీ అంటే బ్రాండింగ్ చేయాలి, దాన్ని ప్రాపర్ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, తర్వాత ప్రాపర్ అప్డేట్స్ ఉండాలి. ఇదంతా సెటప్ కింద వస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఎవరైనా మన ప్రొఫైల్ విజిట్ చేసినప్పుడు అంటే ఒక కంపెనీ ప్రొఫైల్, రేపు మీరు ఒక కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నారు, దానికి మీరు సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి అసలు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ ఉందా లేదా వెళ్ళి చూస్తారు. ఓకే ఉంది, ఓపెన్ చేసి అసలు ఈ ప్రొఫైల్కి ఏముంది ఏం లేదు, హెడర్ పిక్చర్ అని ఉంటుంది, మీకు అది చూపిస్తాను కొంచెం సేపు పోతే. హెడర్ పిక్చర్ ఉంటుంది, డిస్ప్లే పిక్చర్ ఉంటుంది, అంతా ఉందా లేదా ప్రాపర్లీ అది చూస్తారు. చూసిన తర్వాత దాంట్లో ప్రాపర్ కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా లేదా చూస్తారు. తర్వాత అప్డేట్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా, కనెక్షన్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చూడవలసి వస్తుంది. అంతా ఎందుకంటే ఒక పర్సన్ మన ప్రొఫైల్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చింది అంటే వాళ్ళు మనతో కనెక్ట్ అవుతారు, నచ్చలేదు అనుకోండి వాళ్ళు మనతో కనెక్ట్ అవ్వరు. ఓకే, సో మనకి వన్ టైం ఆపర్చునిటీ అన్నమాట. ఇఫ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్, పీపుల్ విల్ కనెక్ట్ విత్ యూ. ఓకే, ఇఫ్ యూ డు నాట్ క్రియేట్ దట్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్, దే విల్ లీవ్ అండ్ దే విల్ నాట్ ఈవెన్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్, బికాస్ దే విల్ థింక్ దట్ ఓకే నేను ఇంతకు ముందు వచ్చాను, ఆ ప్రొఫైల్ అంత అట్రాక్టివ్గా లేదు, సో ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వడం అని చెప్పి వదిలేస్తారనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ పర్ఫెక్టింగ్ యువర్ ప్రొఫైల్. సో యువర్ ప్రొఫైల్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ విజువల్లీ రిప్రజెంట్ యువర్ బ్రాండ్. లోగోస్ వర్క్, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో ఫీచర్ అ పర్సన్ ఆర్ క్యారెక్టర్. సో ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, ప్రొఫైల్ అని ఉంటుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ హెడర్ పిక్చర్ అంటారు, హెడర్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనకి మన బ్రాండ్కి కావాల్సినట్టు ఈ రెండింటిని మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో లోగోస్ వర్క్, బట్ యూ కెన్ ఆల్సో ఫీచర్ పర్సనల్ క్యారెక్టర్. అంటే మన ట్విట్టర్ వచ్చేసరికి ప్రతి సోషల్ నెట్వర్క్కి 2 phases ఉంటాయి. ఓకే, ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇస్ పర్సనల్ ఫేజ్, దెన్ ద సెకండ్ ఫేజ్ ఇస్ బిజినెస్ ఫేజ్. ఓకే, పర్సనల్ ఫేజ్ అంటే ఏమిటంటే పర్సనల్ సైడ్ అనమాట, అంటే మనకి హ్యూమన్స్కి రెగ్యులర్ క్రౌడ్కి పర్సనల్ సైడ్ ఉంటుంది. బిజినెస్ సైడ్ ఏముంటుంది అంటే బిజినెస్ పేజెస్ అని ఉంటాయి, అంటే బ్రాండ్స్కి అన్నిటికీ బిజినెస్ పేజెస్ ఉంటాయి, బ్రాండ్స్కి బిజినెసెస్కిను. నార్మల్ క్రౌడ్కి ప్రొఫైల్ అని ఉంటుంది. సో మీరు ఫేస్బుక్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, మీ అందరికీ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ ఉంది. అలాగే ఫేస్బుక్లో బిజినెస్కి ఫేస్బుక్ బిజినెస్ పేజ్ ఉంటుంది. లింక్డ్ఇన్ అనుకోండి, లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, లింక్డ్ఇన్ కంపెనీ పేజ్ ఉంటుంది. గూగుల్ ప్లస్ అనుకోండి, గూగుల్ ప్లస్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, గూగుల్ ప్లస్ పేజ్ ఉంటుంది. యూట్యూబ్ అనుకోండి, యూట్యూబ్ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది, యూట్యూబ్ ఛానల్ అని ఉంటుంది. ఓకే, అలాగా ప్రతి సోషల్ నెట్వర్క్కిను 2 phases ఉంటాయి. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ట్విట్టర్కి మాత్రం ఒకే ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. ట్విట్టర్కి ఓకే పీపుల్కి ఒక ఫేసు, తర్వాత బిజినెస్కి ఒక ఫేసు, అలా లేదు, అంతా ఒకటే ట్విట్టర్ వచ్చేసరికి. రైట్, సో అందువల్ల ఏంటంటే ట్విట్టర్లోని మీరు ఒకవేళ బిజినెస్ అయితే లోగోస్ వాడండి, ఒకవేళ పర్సనల్ ప్రొఫైల్ అయితే మన ఓన్ పిక్చర్ ఉంటుంది. గెటింగ్ ఇట్? నెక్స్ట్ స్లైడ్. టు సెట్ అప్ అ ట్విట్టర్ అకౌంట్, సైన్ ఇన్ ఎట్ ట్విట్టర్ అండ్ ప్రొసీడ్ త్రూ ద స్టెప్స్.
సో ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయడానికి యూ నీడ్ టు సెటప్ అ ట్విట్టర్ అకౌంట్ అండ్ సైన్ ఇన్ అట్ ట్విట్టర్ అండ్ ప్రొసీడ్ త్రూ ద స్టెప్స్. ఒకసారి మనం ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత we'll have to follow the steps. And one more thing is, after this session, everyone ante everyone, okay, should create their Twitter profile. ప్రతి ఒక్కరు. సో ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయడం టఫ్ కాదు, చాలా చాలా ఈజీ. మీకు ఒక ఈమెయిల్ ఉంటే చాలు, ఆ ఈమెయిల్తోనే యూ కెన్ క్రియేట్ అ ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు మెయింటైన్ యువర్ ట్విట్టర్, ఐఎమ్ ఓన్లీ ఆస్కింగ్ యూ టు క్రియేట్ అ ట్విట్టర్ సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద స్టెప్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ క్రియేటింగ్ అ ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్. Okay, so everyone, whoever doesn't have a Twitter, they have to create a Twitter. Whoever has a Twitter, please go and update your Twitter. Okay, and everyone should be, this is like assignment, ప్రతి ఒక్కరు రేపు వాళ్ళ ట్విట్టర్ తాలూకు యూజర్ నేమ్ మాకు పంపించవలసి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. సో ఎవ్రీవన్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఇది మీకు అసైన్మెంట్ టైప్ అనమాట. హాఫ్ అన్ అవర్ కంటే ఎక్కువ టైం పట్టదు మీకు క్రియేట్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ క్రియేట్ యువర్ హ్యాండిల్ నేమ్. సో ట్విట్టర్ యూజర్ నేమ్ని మనం హ్యాండిల్ అంటాం. ఓకే, ప్రతి సోషల్ నెట్వర్క్కి ఒక టర్మినాలజీ ఉంటుంది. ప్రతి సోషల్ నెట్వర్క్కి, మీరు ఫేస్బుక్ ఉన్నారనుకోండి, లైక్స్ ఉంటాయి, ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి, షేర్ అన్న టర్మ్ ఉంటుంది. ట్విట్టర్ వచ్చేసరికి ఫాలోవర్స్, ఫాలోయింగ్ అని ఉంటుంది, హ్యాండిల్ అని ఉంటుంది. గూగుల్ ప్లస్ అనేసరికి సర్కిల్స్ అని ఉంటుంది. లింక్డ్ఇన్ అనేసరికి కనెక్షన్స్ అని ఉంటాయి. అలాగా ప్రతి సోషల్ నెట్వర్క్ వాళ్ళు మార్కెట్లో లాంచ్ చేసినప్పుడు ఒక యూనిక్ టర్మినాలజీని వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తారనమాట. అలాగా ట్విట్టర్ కూడా దానికి ఓన్ టర్మినాలజీ ఉంది. సో ట్విట్టర్ యూజర్ నేమ్ ఏమంటారు? వాట్ డు వి కాల్ ట్విట్టర్ యూజర్ నేమ్? సమ్వన్ దేర్? సో వాట్ డు వి కాల్ అ ట్విట్టర్ యూజర్ నేమ్? Hello? No, ట్విట్టర్ యూజర్ నేమ్ని అసలు ఏమంటారు అంటున్నాను. యూజర్ నేమ్ని ట్విట్టర్లో ఏమంటారు? మీ స్క్రీన్ చూస్తున్నారు అప్పుడు? హ్యాండిల్ అంటారు. ఓకే, సో క్రియేట్ యువర్ హ్యాండిల్ నేమ్. మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా, యూఆర్ వాచింగ్ ద స్క్రీన్, ఇజంట్ ఇట్? మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అందరికీ? ఓకే, రైట్. సో ట్విట్టర్ క్రియేట్ యువర్ ఎట్ హ్యాండిల్ నేమ్ అని ఉంది కదా, ది హ్యాండిల్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ నేమ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు. ప్లీజ్ బీ వెరీ అటెంటివ్. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పి నేను మళ్ళీ బ్యాక్ అడిగేసరికి మీరు చెప్పలేకపోతున్నారు. అలా ఉండకూడదు ఎప్పుడైనా సరే. సో క్రియేట్ యువర్ హ్యాండిల్ నేమ్. హ్యాండిల్ నేమ్ అంటే యూజర్ నేమ్. సో ఇంటర్వ్యూలో ఇలాంటివన్నీ అడుగుతారు, ట్విట్టర్ యూజర్ నేమ్ ఏమంటారు అని. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్. ట్విట్టర్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ నాట్ యువర్ నేమ్. ట్విట్టర్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హ్యాండిల్ నేమ్. ఓకే, దెన్ అప్లోడ్ యువర్ ప్రొఫైల్ ఫోటో. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం, మన ప్రొఫైల్ పిక్చర్ని అప్లోడ్ చేస్తాం. తర్వాత ఫిల్ ఇన్ యువర్ కంపెనీ బయో. తర్వాత కంపెనీ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ని అప్డేట్ చేస్తాం. తర్వాత అప్లోడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్. సో మీకు హెడర్ పిక్చర్ చూపిస్తాను, ఇది అప్డేట్ చేయాలి. సో బేసిక్లీ మన ఫేస్బుక్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము? ఫేస్బుక్ యూజర్ నేమ్, ఫేస్బుక్లో మన డిస్ప్లే పిక్చర్, ఫేస్బుక్లో అబౌట్ అస్ రాస్తాం కదా, మన గురించి రాస్తాము. తర్వాత మన ఏదైనా పిక్చర్ అప్లోడ్ చేస్తాం. సేమ్ ఇలాగే ట్విట్టర్ కూడాను, సింపుల్ యాజ్ దట్. సో ఈ 4 స్టెప్స్ మాత్రం కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి మనం. వీ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఆఫ్ దిస్ 4 స్టెప్స్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ గో టు ద next one. So there is a tip, when you are setting up your Twitter platform, keep your handle ante user name. Okay, profile picture is nothing but your display picture. DP antam kada Facebook loni, WhatsApp DP, Facebook DP, alage profile photo anamata. Background image and bio consistent with your company brand and social media marketing strategy. So Twitter lo మనం అప్డేట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ని కన్సిస్టెంట్ గా, అంటే ట్విట్టర్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కానీ అన్నిట్లో కూడా ఒకే టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి మనం అబౌట్ ద కంపెనీ. ఒక దాంట్లో డిఫరెంట్ లోగో, ఇంకో దాంట్లో ఇంకో టైప్ లోగో, అలా ఉండకూడదు. సేమ్ ఉండాలి లోగోస్, ఆల్మోస్ట్ బ్రాండింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. అంటే వాడిన కలర్స్ కానీ ఫాంట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను, ఇవన్నీ ఒక స్టాండర్డ్లో మనం ఫాలో అవ్వాలి. దేర్ ఇస్ అనదర్ టిప్, ఇన్ యువర్ బయో
be sure to include your company website so it is easy for your followers to click to your site. Bioloni company website reading valla there is a advantage. People will be able to click the URL and come to our website anamata. Next slide. So customize your Twitter. To get started customizing your page, visit the settings tab, and once you are logged into Twitter. సో టు గెట్ స్టార్టెడ్ కస్టమైజింగ్ యువర్ పేజ్ అంటే, సో మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ట్విట్టర్ మీకు చెప్పాను కదా, డిస్ప్లే పిక్చర్ అండ్ హెడర్ పిక్చర్ ఆర్ 2 పిక్చర్స్ that can be customized. Okay, so Twitter ఏంటంటే ట్విట్టర్ follows all different terminology అని చెప్పాను కదా. సో ట్విట్టర్ ఫాలోస్ ద బర్డ్ టర్మినాలజీ. బర్డ్ ఎందుకంటే ట్విట్టర్ అంటే, సో ట్విట్టర్ యూజెస్ ద వర్డ్స్ లైక్ ఇన్ ఫాలోవర్స్, ఫాలోయింగ్. ఇప్పుడు బర్డ్స్ మీరు చూసారంటే బర్డ్స్ అన్ని గ్రూప్స్లో వెళ్తూ ఉంటాయి. సో ట్విట్టర్ లోగో కూడా మీరు చూసారంటే చిన్న బర్డ్ లోగో ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే జస్ట్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్, ట్విట్టర్ యూజెస్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ ట్విట్టర్ ఎగ్. మీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది చూసారా, దీన్ని ట్విట్టర్ ఎగ్ అంటారు. సో మన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, మనం ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డిస్ప్లే పిక్చర్ పెట్టాలి. పెట్టలేదు అంటే అది ట్విట్టర్ ఎగ్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో టు గెట్ స్టార్టెడ్ కస్టమైజింగ్ యువర్ పేజ్, విజిట్ ద సెట్టింగ్స్ ట్యాబ్. సో సెట్టింగ్స్ ట్యాబ్ ద్వారా మనము మన సెట్టింగ్స్ అన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు. సో యువర్ ప్రొఫైల్ పిక్చర్, ఇఫ్ యువర్ ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఇస్ అ కంపెనీ అకౌంట్, యూ షుడ్ బి యూజింగ్ అ లోగో. But try to be creative. Perhaps a picture of CEO would do better. Put something that is unique, personal, and eye-catching. So, if your company account is Twitter account is a company account, you should be using a logo. Company account అంటే బిజినెస్ అకౌంట్స్ అనమాట. అంటే మీరు ఒక బ్రాండ్ ఏదైనా ఒక కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కంపెనీ పేరు పైన వాళ్ళ తన ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు కంపెనీకి మనం బిజినెస్ సోషల్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఫేస్బుక్ కానీ ట్విట్టర్ కానీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం యూజువల్లీ డిస్ప్లే పిక్చర్లోని లోగో పెడతాం. ఓకే, కానీ ట్విట్టర్కి వచ్చేసరికి మీరు ఒకవేళ కానీ చిన్న బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఏదైనా స్మాల్ బిజినెస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రికమెండెడ్ దట్ యూ క్యాన్ యూజ్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ CEO. మీ కంపెనీ తాలూకు CEO పిక్చర్ కూడా మనం పెట్టవచ్చు. ఎందుకంటే పీపుల్ వుడ్ లవ్ టు కనెక్ట్ విత్ పీపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ అండ్ లోగోస్. ఓకే, సో అట్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ దట్ వీ పుట్ ద CEO's పిక్చర్ ఇన్ ఫ్రంట్ సో దట్ people will be more interested to connect with a human being than a brand or a logo. If it is a big company, let's say మీరు ఒక పెద్ద కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నారు, యాక్సెంచర్ లేకపోతే డెలాయిట్ ఆర్ ఇలాంటి కంపెనీస్, అలాంటప్పుడు మీరు CEO పిక్చర్ పెట్టరు. అలాంటప్పుడు మీరు లోగోయే పెడతారు, ఎందుకంటే అందరికీ తెలుసు కనుక ఇట్స్ అ బిగ్ కంపెనీ అని. బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ స్మాల్ స్టార్ట్అప్, దెన్ యూ కెన్ పుట్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ CEO ఆల్సో. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్, isn't it? Then next slide, your destination link. When someone visits your Twitter profile, it is very likely that they will click on your link. Okay, it's very likely that they will click on your link. You need to make sure that you're providing one and that is going to the right place. Your homepage is a great place to send people to drive traffic to your site. Okay, so మనము ట్విట్టర్ బయో ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ మనకి URL అని ఉంటుంది ఒకటి. సో ఆ URL ప్లేస్లో ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ దట్ వీ పుట్ అవర్ వెబ్సైట్ URL. వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, ట్విట్టర్కి విజిటర్స్ వచ్చినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ క్లిక్ దట్ URL అండ్ ఆల్సో కమ్ టు యువర్ వెబ్సైట్. సో దానివల్ల మనకి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, మనకి వెబ్సైట్ విజిటర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతారు. ఓకే, సో ఎన్ష్యూర్ దట్ యూ యూజ్ అ ప్రాపర్ URL దేర్, అక్కడ వెబ్సైట్ URL. సో ఒకవేళ మీరు ఏమైనా ఈవెంట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, కాంటెస్ట్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఇంకేమైనా కాంటెస్ట్ కానీ ఈవెంట్స్ కానీ లేకపోతే సమ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ కానీ ఏమైనా చేస్తున్నప్పుడు మనం అక్కడ స్పెసిఫిక్ URL అక్కడ ఇస్తే we'll start getting more visitors to our website from that specific URL. Branding your page, branding your Twitter. There are 2 places where you can brand yourself on Twitter. The first is your display picture, and the second opportunity is your Twitter cover image, which if you use it will appear in the header section of your Twitter profile. మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, మనకి 2 places ఉన్నాయి where we can brand our Twitter. One is a display picture and the second one is the cover picture. This could be also be a question. Okay, what are those that you can what are those elements that you can customize on Twitter? మీరు ట్విట్టర్లోని ఏం డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ కస్టమైజ్ చేయగలరు. వన్ ఈజ్ ద డిస్ప్లే పిక్చర్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ ద కవర్ పిక్చర్. ఈ రెండింటిని మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈరోజు మీ నెక్స్ట్ స్లైడ్ వుడ్ బి అబౌట్ ఇట్. ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ ఉంది. ఐ హోప్ ఇట్స్ విజిబుల్ టు ఆల్.
సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఆఫ్ నైకీ అనమాట. సో ఈ నైకీ తాలూకా ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ మీకు ఇది కనిపిస్తుంది కదా, ఒక లేడీ పరిగెడుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద హెడర్ పిక్చర్. క్లియర్? దిస్ ఇస్ హెడర్ పిక్చర్ and this is the display picture. So idi display picture and idi header picture. Clear? So this is display, this is header, and this is display name, and this is handle. మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఎట్ నైకీ అని ఉంది, అది హ్యాండిల్ అన్నమాట. అండ్ ఇది బయో, ఇక్కడ ఉన్నది బయో. సో నైకీ ఈజ్ నాట్ రైటింగ్ మచ్, యూజువలీ బయో డెస్క్రిప్టివ్గా రాస్తారు. బట్ నైకీ ఈజ్ లైక్ ఇట్ వాంట్స్ టు ప్రమోట్ ఇట్స్ హ్యాష్ ట్యాగ్, జస్ట్ డూ ఇట్ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్. సో అందుకే జస్ట్ డూ ఇట్ అని పెట్టింది, ఇంకేం పెట్టలేదు. దెన్ దిస్ ఇస్ ద లొకేషన్, అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ URL. And then this is when Nike joined Twitter anamata. Tarvata this is where how if you want to tweet to Nike, ante meer evana Nike post cheddam anukuntunnaru message, then here you post. Then ikkada tweets kanipistunayi. Tweets ante ippudu varaku Nike enni updates chesindi overall 16.1 thousand tweets it has done. Okay, ikkada vachesariki photos, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫాలోయింగ్ అంటే అది మీకు చెప్తాను నెక్స్ట్. 2 ఉంటాయి ట్విట్టర్లోని, ఫాలోయింగ్ అండ్ ఫాలోవర్స్ అని 2 ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నరేంద్ర మోదీ పిఎం తాలూకా ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ ఉన్నది అనుకోండి, మన పిఎం తాలూకా ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ ఉన్నది అనుకోండి. సో వాట్ డు వి డూ, వీ క్యాన్ ఫాలో హిమ్ అనమాట. సో మనం Prime Minister of India Narendra Modi follow avute, we can see his updates. Okay, let me give you a better example. Let's say Amitabh Bachchan anukundam. Let's talk about Amitabh Bachchan's Twitter profile. So if I follow Amitabh Bachchan's Twitter profile, I will see Amitabh Bachchan's updates. Okay, he won't see my update, ఎందుకంటే నేను ఆయన్ని ఫాలో అవుతున్నాను కనుక. అర్థమవుతుందా మీకు? సో అలాగా నైకీ 159 ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్స్ని ఫాలో అవుతుంది నైకీ. సో ఈ 159 ప్రొఫైల్స్ ఏమైనా అప్డేట్ చేస్తే అది నైకీకి కనిపిస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ 3.8 million పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ నైకీ అనమాట. అప్పుడేమవుతుందంటే ఈ 3.8 million పీపుల్ ప్రతిసారి నైకీ ఏమైనా అప్డేట్ చేస్తే ట్విట్టర్ అప్డేట్ ఈ 3.8 million పీపుల్కి కనిపిస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఫాలోవర్స్ అండ్ ఫాలోయింగ్. ఫాలోయింగ్ అంటే మనం ఎవరైనా ఫాలో చేయటం. నేను అమితాబ్ బచ్చన్ని ఫాలో చేస్తే నాకు అమితాబ్ బచ్చన్ అప్డేట్స్ కనిపిస్తాయి, ఆయన ఏమేమి అప్డేట్ చేస్తారో అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఓకే, అలాగే ఫాలోవర్స్ అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ విల్ హ్యావ్ సో మెనీ ఫాలోవర్స్ కదా, సో వీళ్ళందరికీ అమితాబ్ బచ్చన్ చేసే అప్డేట్స్ కనిపిస్తాయి. అమితాబ్ బచ్చన్కి నా అప్డేట్స్ కనిపించాలి అంటే నేను కూడా హీ షుడ్ ఆల్సో ఫాలో మీ బ్యాక్. అప్పుడే ఇద్దరికి ఒకరికొకరు అప్డేట్స్ కనిపిస్తాయి. Any question on this part? Followers and following. This thing is little tricky, but it is not tough. మీరు ఉన్నారనుకోండి, మీరు ఎవరైనా ఫాలో చేశారంటే వాళ్ళ అప్డేట్స్ మీకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఫాలో చేస్తే మీ అప్డేట్స్ వాళ్ళకి కనిపిస్తాయి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఫాలోవర్స్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ట్విట్టర్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ ఫేవరెట్స్ అని ఉంటుంది. ఫేవరెట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీరు ఏమైనా ట్విట్టర్లో లైక్ చేశారనుకోండి, మనం ఫేస్బుక్లో కూడా లైక్ చేస్తాం కదా, లైక్ చేసినా అది ఎక్కడ సేవ్ అయ్యి ఉండదు. బట్ ట్విట్టర్లో అలా కాదనమాట. మనం ఏమైనా లైక్ చేస్తే అది వెంటనే మనకి ఫేవరెట్స్లో సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అది కూడా మీకు రియల్ టైం చూపిస్తాను. సో ట్వీట్స్ ఫస్ట్ వన్, దెన్ ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్. అంటే ఇప్పుడు వరకు నైకీ పోస్ట్ చేసిన ఓన్లీ ఫొటోస్ అండ్ వీడియోసే చూద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, కంటెంట్ నాకు వద్దు, నేను ఫొటోస్ వీడియోసే చూస్తాను. సో ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు అన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ కనిపిస్తాయి. ఇది క్లిక్ చేస్తే నైకీ ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు అనేది కనిపిస్తుంది. ఇది క్లిక్ చేస్తే ఎంతమంది నైకీని ఫాలో అవుతున్నారు అనేది కనిపిస్తుంది. ఇది క్లిక్ చేస్తే నైకీ ఇప్పటి వరకు ఏమేమి లైక్ చేసింది, నైకీ నా ప్రొఫైల్లో లైక్ చేయొచ్చు, ఎవరి ప్రొఫైల్లో లైక్ చేసినా సరే అవన్నీ ఫేవరెట్స్లో సేవ్ అయిపోతాయి. ఓకే,
సో దాట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్. అండ్ ఇక్కడ చూసారంటే ఇక్కడ మీకు ట్వీట్స్ ఉన్నాయి అనమాట. దిస్ ఇస్ అ ట్వీట్ update and this is a hashtag. Did we talk about hashtag yesterday? నిన్న గుర్తుందా ఎవరికైనా హ్యాష్ అంటే ఏంటో? Anyone communicate what a hashtag is? Exactly, almost right. Very good, I'm very happy for that. It represents content కాదు, it categorizes the content అనమాట. ఇప్పుడు మనం క్రికెట్ గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వీట్ చేసాం, ట్విట్టర్లో చేసే అప్డేట్స్ని ట్వీట్స్ అంటారు. ఓకే, సో అట్స్ అగైన్ టర్మినాలజీ అనమాట. ట్విట్టర్లో అప్డేట్ చేసే వాటి అన్నిటిని ట్వీట్స్ అంటారు. సో హ్యాష్ ట్యాగ్స్ బేసికలీ ఇట్ సెగ్మెంట్స్ ద కాంటెంట్, ఇట్ కేటగరైజెస్ ద కాంటెంట్. అంటే నేను ఇప్పుడు క్రికెట్ గురించి నేను ఏమైనా ట్వీట్ చేసినప్పుడు హ్యాష్ క్రిక్ అని పెట్టి నేను పెడతాను అనమాట. అప్పుడు ఎవరికైనా ఏం అర్థమవుతుందంటే ఓకే తను పోస్ట్ చేసిన కంటెంట్ క్రికెట్కి రెలవెంట్ అని. ఓకే, సో యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఇక్కడ మీకు ట్విట్టర్ హూ టు ఫాలో చూపిస్తుంది. అంటే మనము ఎవరిని ఫాలో అవుతున్నాము దాని బేసిస్ పైన మనకి అడిషనల్ ప్రొఫైల్స్ని రికమెండ్ చేస్తుంది అనమాట ట్విట్టర్. సో వీ కెన్ ఫాలో దోస్ ప్రొఫైల్స్ ఆల్సో, ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఫాలోవర్స్, ఓకే ఇది చేంజ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మీకు మీడియా ఉంటుంది ఇప్పుడు కొత్త లేఅవుట్లోని. అంటే మనం అప్డేట్ చేసిన ఫొటోస్, వీడియోస్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని థంబ్నెయిల్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి, రైట్? సో ఇక్కడ ట్విట్టర్ సర్చ్ ఉంది, ఇక్కడ చూసారంటే ట్విట్టర్ సర్చ్. దెన్ ఇది బేసిక్లీ ఏదైనా పోస్ట్ చేయడానికి, అండ్ ఇది సెట్టింగ్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది లేఅవుట్ కూడా, లేఅవుట్ ఈజ్ ఆల్ ద సేమ్, బట్ కొన్ని ఫీచర్స్ లేటెస్ట్ అప్డేట్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో అది మీకు నేను రియల్ టైం చూపిస్తాను. ఓకే, so then we also have more. 1 minute. Okay, so the next slide in this we'll see about all the dimensions anamata. So Twitter తాలూకా డిస్ప్లే పిక్చర్ ఎంత డైమెన్షన్ ఉండాలి, హెడర్ పిక్చర్ ఎంత డైమెన్షన్ ఉండాలి. సో ఇది డిస్ప్లే పిక్చర్ తాలూకా డైమెన్షన్స్ ఉంది ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ సమ్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నది. ఇది మీరు ఈ పీడిఎఫ్లో మీరు ఎప్పుడైనా రెఫర్ చేయొచ్చు ఇక నేను. కానీ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ లిటిల్ క్లూ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను మీకు ఏం చెప్తున్నాను, హెడర్ పిక్చర్ తాలూకు డైమెన్షన్ 1500x500 అని చెప్తున్నాను. డిస్ప్లే పిక్చర్ తాలూకు డైమెన్షన్ 400x400 అని చెప్తున్నాను. ఓకే, బట్ మనం డిజైన్ చేయాలంటే మనకి సమ్ డిజైనింగ్ టూల్ ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? వీ నీడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్ టూల్. సో ఐ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు అ డిజైన్ టూల్. మీరు ఈ టూల్ వాడి మీరు ఇప్పటి వరకు మీకు కొంతమందికి ఎవరికైనా ఫోటోషాప్ వచ్చారో నాకు తెలియదు, కానీ మీ అందరిలోనే ఒక క్రియేటివ్ సైడ్ ఉంటుంది. కానీ మనకు ఆ క్రియేటివ్ సైడ్ని మనం యాక్టివేట్ చేయాలంటే మనం ఏదో నేర్చుకోవాలి, లైక్ ఫోటోషాప్ నేర్చుకోవాలి, లేకపోతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ టూల్ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, బట్ ఐల్ గివ్ యూ అ షార్ట్ కట్. ఐల్ ఇంట్రడ్యూస్ యూ టు అ టూల్ దట్ యూ కెన్ యూస్ ఫర్ డిజైనింగ్ ఎనీథింగ్. అంటే రేపు మీరు ట్విట్టర్కి కానీ ఫేస్బుక్ కానీ మీరు సోషల్ మీడియా అప్డేట్స్ చేసినప్పుడు మీకు డిజైన్ కావాలి అన్నా, మీరు మేబీ మీకు ఈవెంట్కి ఒక ఇన్విటేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, మీ పర్సనల్ లైఫ్లో అయినా సరే ఈ టూల్ని వాడచ్చు. సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ టూల్ ఇస్, సో లెట్ మీ రైట్ ఫర్ యూ హియర్, Canva. Okay, this is a very important tool. Everyone please note down. Basically it is just like Photoshop, but it's very very easy. The best part of Canva is that it is very 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 easy. మనము జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది, చాలా ప్లేఫుల్గా ఉంటుంది Canva. సో లెట్ మీ టేక్ అ మూమెంట్ అండ్ షో యూ Canva సో దట్ you'll get an idea. I want that మీరందరూ కూడా, బికాస్ Canva అన్నది మీకు ఓన్లీ ట్విట్టర్ కన్నా కాదు, ఏ సోషల్ నెట్వర్క్ అయినా మీరు రేపు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు, మీ పీపీటీ కూడా స్లైడ్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఒక ఇన్విటేషన్ రెడీ చేస్తున్నారు ఈవెంట్కి, దాన్ని కూడా మీరు వాడచ్చు. Canva అన్నది మీరు దేనికైనా వాడచ్చు. సో మీకు నేను ఒకసారి Canva చూపిస్తాను, జస్ట్ సెకండ్.
సో హోప్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ నౌ. మీకు బ్రౌజర్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ Canva. Okay, just you have to go to canva.com, యూజర్ ఐడి ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు, లేకపోతే మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఒకటి, లేకపోతే మీరు సోషల్ లాగిన్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. లైక్ ఫేస్బుక్ కానీ, లేకపోతే గూగుల్ ప్లస్ కానీ, లేకపోతే ఈమెయిల్ కానీ ఏదైనా వాడచ్చు మీరు. ఓకే, దాంతో మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీ యూజర్ ఐడి ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తారు, అండ్ యూ క్యాన్ లాగిన్. సో మీకు ఐ హోప్ యూ కెన్ సీ ద స్క్రీన్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది క్యాన్వా తాలూకా డాష్ బోర్డ్ అనమాట. మీరు ఫస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఏం క్రియేట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు అనేది ఫస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో చూసారు ఇక్కడ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు ట్విట్టర్ అని ఉంది చూసారా, ట్విట్టర్, సోషల్ మీడియా, పింట్రెస్ట్, ఫేస్బుక్ పోస్ట్. సో దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ డైమెన్షన్స్ అక్కడ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఆ డైమెన్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్రీ టైమ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆర్ ఎనీథింగ్, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ టు Canva అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్. సో లెట్స్ సే మనం ట్విట్టర్ పోస్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఓకే, మన వెబ్సైట్కి. లేకపోతే లెట్స్ సీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ మోర్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సీ హియర్, ఫేస్బుక్ ఈవెంట్ కవర్, టమ్లర్ బ్యానర్, యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆర్ట్, ట్విట్టర్ హెడర్. సో మీకు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్తున్నాను కదా, ట్విట్టర్ హెడర్ పిక్చర్ ఉంటుంది, డిస్ప్లే పిక్చర్ ఉంటుంది. హెడర్ పిక్చర్ అంటే లెట్ మీ షో యూ వన్స్ అగైన్, ఐ విల్ టేక్ యూ బ్యాక్ టు పవర్ పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ హెడర్ పిక్చర్, నైకీ. ఇది కనిపిస్తుంది కదా మీకు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ హెడర్ పిక్చర్, ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డిస్ప్లే పిక్చర్. సో ఈ హెడర్ పిక్చర్ని మీరు డిజైన్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, మీకు ఫోటోషాప్ రాదు, ఏమీ రాదు. సో ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆల్టర్నేటివ్. సో దానికోసం మీకు ఇప్పుడు నేను Canva చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఏమి, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డ్రా డిజైన్, సారీ. సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మనము జస్ట్ ఫర్ టెస్ట్ పర్పస్ ట్విట్టర్ హెడర్ క్రియేట్ చేద్దాం, సరేనా. సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ట్విట్టర్ హెడర్. చూసారు ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ ఆటోమేటిక్లీ ఉన్నాయి. సో ప్రతి సోషల్ నెట్వర్క్, ఇది గూగుల్ ప్లస్కి, ఇది ట్విట్టర్కి, ఇది యూట్యూబ్కి, ఇది ఫేస్బుక్కి, అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. మీరు రేపు ఫేస్బుక్ అప్డేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, ఒక పోస్ట్ డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటే మీరు అప్పుడు ఇక్కడికి వస్తారు, సోషల్ మీడియా పోస్ట్. ఓకే, ఫేస్బుక్ పోస్ట్ చూసారు ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్గాను. ట్విట్టర్ పోస్ట్ కూడా అలా డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏం క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటే అది ఇక్కడికి వచ్చి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ టెస్టింగ్ పర్పస్ లెట్స్ క్రియేట్ అ ట్విట్టర్ హెడర్. సో మనం సెలెక్ట్ క్లిక్ చేయగానే వీల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ట్యాబ్. చూసారా ఇక్కడ నౌ వీ హ్యావ్ అ ఎంప్టీ వన్ విజిబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి Canva మనకి కొన్ని డిజైన్ లేఅవుట్స్ కూడా ఇస్తుంది. సో బెస్ట్ పార్ట్ విత్ Canva ఇస్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ Canva ఇస్ ఫ్రీ. మీరు చూసారు ఇక్కడ ఫ్రీ అని ఉంది. మీరు ఫ్రీ ఎలిమెంట్స్ వాడితే మీకు Canva ఏమీ ఛార్జ్ చేయదు. బట్ ఇది చూసారా డాలర్ సింబల్ ఉంది. సో ఏ ఎలిమెంట్ వాడినా సరే ఫ్రీ తప్ప ప్రతిదీ $1 ఛార్జ్ చేస్తారు. సో బికాస్ యూ డూ నాట్ వాంట్ టు స్పెండ్, వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ పిక్ ఆల్ ద ఫ్రీ ఎలిమెంట్స్. Okay, so let's take a free element for our brand. We'll select one. Okay, okay, ఇది చూడండి, ఇది ఒక రెస్టారెంట్ రిలేటెడ్ థీమ్ అనుకుందాము. సో క్లిక్ చేయగానే అది వస్తుంది మనకి ఇక్కడ విజిబుల్, ఇస్ంట్ ఇట్. సో ఇక్కడ మీకు అది కూడా ఓవర్లాప్ కూడా చూపిస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ ఏమొస్తుంది అన్నది. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ మనం ఈ బర్గర్ని కొంచెం మూవ్ చేద్దాం ఇక్కడికి, సో దట్ అది ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా, లేకపోతే వీ కెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ కీప్ ఇట్ హియర్. సో దెర్ ఈస్ అ వెరీ లిటిల్ ఓవర్లాప్, దట్స్ ఇట్. సో బెస్ట్గా లేకపోతే మనం ఇంకా వీ కెన్ ఈవెన్ రెడ్యూస్ ద సైజ్. చూసారా ఇట్స్ హౌ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఇట్ ఇస్. యూ కెన్ జస్ట్ డూ ఎవ్రీథింగ్. సో ఆల్ దట్ యూ నీడ్ ఇస్ క్రియేటివిటీ, నథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. మీకు ఏం కావాలంటే అది చేయొచ్చు, మీరు జస్ట్ క్రియేటివిటీ మాత్రం ఉండాలి. చూడండి, యూ కెన్ జస్ట్ మూవ్ అరౌండ్.
ఓకే, at the same time you want to remove something, you can even remove it. అలా డిలీట్ చేస్తే డిలీట్ అయిపోద్ది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డైనమిక్ అనమాట ఇక్కడ క్యాన్వా దగ్గరకు వచ్చేసరికి. సో లెట్స్ పుట్ దిస్ వన్, సీ దిస్ వన్. లెట్స్ సే మీరు ఏదైనా ఒక స్టోర్ తాలూకు ఓపెనింగ్ అనుకుందాం. చూసారా, వన్స్ ఐ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ ఈవెన్ చేంజ్ ద కలర్. చూసారా ఇక్కడ కలర్ ఉంది, నేను ఇంకో డిఫరెంట్ కలర్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్. అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఒకవేళ ఇప్పుడు కంటెంట్ ఎడిట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఐ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్, చూసారా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఇట్. నేను కలర్ కూడా మార్చుకోవచ్చు నేను ఈజీగా. సో ఐ వాంట్ a different color, let's say blue. ఓకే, డేట్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. సో ఐ వాంట్ టు పుట్ టుడేస్ డేట్ 16 March. ఓకే, సో లైక్ దిస్ మీరు ఏం కాస్త చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏం కంటెంట్ కాస్త పెట్టుకోవచ్చు. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇస్ యూ క్యాన్ పిక్ ఎ ఎలిమెంట్. మీకు ఇంకేమైనా షేప్స్ కావాలనుకోండి, ఇక్కడ చూస్తే మీకు షేప్ అని ఉంటుంది, ఇక్కడ మీకు అక్కడ షేప్స్ వస్తాయి. సో ఆ షేప్ మీరు వాడచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ స్టార్ వాడదాం అనుకుందాం. ఐ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ద స్టార్, విల్ కమ్ ఓవర్ హియర్. ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ద స్టార్, దాన్ని చిన్న చేయొచ్చు. ఐ కెన్ రీసైజ్ ఇట్. నేను కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు దానికి మళ్ళీ. అగైన్ యూ కెన్ సీ ఇట్ నా. సో ఇలా మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫస్ట్ లేఅవుట్స్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఒకవేళ మనకి ఏమీ లేఅవుట్ అక్కర్లేదు అనుకోండి, యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీ లేఅవుట్, యూ కెన్ జస్ట్ గో టు బ్యాక్గ్రౌండ్స్. చూసారా ఇక్కడ మీకు సింపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి. లేకపోతే మీకు అసలు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ వద్దనుకుంటే మీకు జస్ట్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, దాట్స్ ఇట్. ఓకే, దెన్ యూ హ్యావ్ టెక్స్ట్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇది వద్దు అసలు, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ ఇట్. ఓకే, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఆల్ దిస్. సో నేను ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాను. ఐ విల్ టేక్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. సీ దిస్ వన్. సో చూసారా ఫాంట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సీ దిస్, నేను ఆ ఫాంట్ అలా తీసుకున్నాను. సో దీన్ని మళ్ళీ నేను చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారా ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. అంటే కంప్లీట్లీ ఇట్స్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్. మీకు ఇక్కడ కూడాను మీకు ఫ్రీ ఉన్నవన్నీ ఫ్రీ అన్నమాట. ఏమైనా పేడ్ ఉంటే మీకు పేడ్ కనిపిస్తాయి. సో ట్రై టు అవాయిడ్ పేడ్ అండ్ గో విత్ ద ఫ్రీ వన్స్. దట్ ఈస్ ఆల్ ఐ కెన్ సే. సో యూ హ్యావ్ ఎలిమెంట్స్ హియర్. ఇక్కడ మీరు షేప్స్ కానీ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు, లేఅవుట్స్లో డిజైన్స్ తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే మీకు ఏమైనా సర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, సో మీకు ఏదైనా సమ్ డిజైన్ కావాలి, ఒక ఫోటో కావాలి, సో మీరు ఇక్కడ సర్చ్లో సర్చ్ చేసుకోవచ్చు, మీకు అన్ని సర్చ్ ఇస్తుంది. ఓకే, వన్స్ యూఆర్ డన్ విత్ దిస్, ఆల్ దట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ క్లిక్ ద డౌన్లోడ్ బటన్. చూడండి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు పిఎన్జీ అడుగుతుంది, జిఫ్ అడుగుతుంది. పిఎన్జీ ఇస్ రికమెండెడ్ ఆల్వేస్. డౌన్లోడ్ క్లిక్ చేశారు అంటే మీకు ఆ పిక్చర్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. వన్ మినిట్ పిక్చర్ చూపిస్తాను మీకు. చూసారా దిస్ ఇస్ ద ప్రివ్యూ అనమాట. ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్ని మీరు ట్విట్టర్కి వెళ్ళి అప్లోడ్ చేసుకోవడం మాత్రమే. ఇది ట్విట్టర్ కోసమే కాదు, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఫర్ ఎనీ సోషల్ నెట్వర్క్, ఎనీ సోషల్ మీడియా పోస్టింగ్. You are using it for PPT, you want to create an invitation, you want to create a poster,
let that be anything. You can use Canva for all your requirements. And digital marketing especially నేర్చుకునే వాళ్ళకి Canva will help them a lot. Canva will play a very vital role because డిజైన్ అసిస్టెంట్స్ మనకి చాలా చోట్ల కావాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఆల్వేస్ థర్డ్ పర్సన్ మీద రిలై అవ్వకుండా మనం ఈ టూల్ యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన డిజైన్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ గెట్ అ క్లారిటీ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. అందరికీ అర్థమైందా క్యాన్వా మీరు యూజ్ చేయగలుగుతారా ఈవినింగ్ వెళ్ళాక ఈరోజు? ఎవ్రీ వన్, ఐ వాంట్ టు నో ఎనీ డౌట్స్ ఎస్పెషలీ ఆన్ క్యాన్వా బికాస్ ఆఫ్టర్ దిస్ విల్ మూవ్ అహెడ్, విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ట్విట్టర్ అగైన్. సో క్యాన్వా ఇస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఏమైనా క్వశ్చన్ ఉందా? ఎనీవన్ హ్యాస్ అ క్వశ్చన్ పర్టైనింగ్ టు Canva? If you have any question, please ask me now itself. Coordinator, if there is no question, you can just say no so that I get it. ఓకే, బట్ ఐఎమ్ షూర్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్. అందరూ ఈరోజు క్యాన్వా మాత్రం విజిట్ చేయండి, canva.com, సింపుల్ యాజ్ దట్, సింపుల్ URL. సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ట్విట్టర్ అగైన్. రైట్, సో ఇదంతా ఇక్కడ నుంచి బ్రాండింగ్ అంతాను. సో వాట్ వీల్ డూ ఇస్, ఇవన్నీ మీకు రెఫరెన్స్ కోసం పనిచేస్తుంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతాను ఈ స్లైడ్స్లో. సో వాట్ వీ డూ ఇస్, లెట్స్ గో టు ట్విట్టర్ ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ more about it. Real time చూద్దాం Twitter ni, and then we'll come back to this again if required. Okay, there are some terminologies that you need to know. ఇవన్నీ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రైట్, so let's go to Twitter first and thereafter we'll come back again to this to know the terminologies. So the URL is www.twitter.com. ఓకే, సో మీరు ట్విట్టర్ విజిట్ చేస్తే మీరు ఫస్ట్ ఈ స్క్రీన్ చూస్తారు ఇలాగా. సో దిస్ ఇస్ మై ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్. సో దిస్ ఇస్ ద హెడర్ పిక్చర్ టాప్. ఈ ఎల్లో పోర్షన్ అంతా ఉంది చూసారా, ఇదంతా హెడర్ పిక్చర్ ఇది. సో బేసిక్లీ ఈ పిక్చర్లోని లైక్ ఐవ్ టోల్డ్ యూ, ట్విట్టర్ ఇస్ యూనిడైమెన్షనల్. అంటే ట్విట్టర్ ఇస్ బోత్ ఫర్ బిజినెసెస్ అండ్ హ్యూమన్స్, రెగ్యులర్ పీపుల్. ఓకే, దీనికి 2 డిఫరెంట్ లేఅవుట్స్ ఉండవు, అంతా వన్ సింగిల్ లేఅవుట్ అనమాట ట్విట్టర్కి. ఓకే, సో ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ట్విట్టర్, బట్ ఐ యూజ్ ఇట్ ఫర్ పర్సనల్ బ్రాండింగ్, అంటే బిజినెస్ యూస్కి వాడతాను నేను. సో మీకు యూ కెన్ సీ దట్ ద హెడర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ షుడ్ రిప్రజెంట్ యూ, వాట్ ఎవర్ యూ పుట్ ఆన్ యువర్ హెడర్, on the header, the content gaani, images gaani edaina, it should represent you. And one more thing that you have to keep in mind is do not clutter the header. Ante header inta space undi kada full ga nimpeyoddu header ni. Header lo main important message ichi try to have some free space so that you know when someone comes they don't find it very clumsy ga undakanda comfortable ga untadi chudaniki evarkaina. And this is the display picture. So display picture, please try to have a picture where you are clearly visible. సో ఎస్పెషలీ అంటే బ్రాండ్స్ అయితే పర్సనల్ యూస్కి మీరు ఎలాగైనా వాడచ్చు, బట్ బ్రాండ్స్ అయితే మాత్రం లోగో కానీ CEO పిక్చర్ కానీ చాలా క్లియర్ది వాడాలి, సో దట్ పీపుల్ కెన్ సీ అండ్ బికాస్ పీపుల్ సీ అండ్ దే ట్రస్ట్. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. దెన్ దిస్ ఈస్ అ డిస్ప్లే నేమ్. సో డిస్ప్లే నేమ్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, డిస్ప్లే నేమ్ యూనిక్గా ఉండవలసిన అవసరం కూడా లేదు. అంటే నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ ఈవెన్ పుట్ ద డిస్ప్లే నేమ్ ఆఫ్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఆల్సో. ఓకే, ఏదైనా రాయొచ్చు మీరు డిస్ప్లే నేమ్లోని. సో యూ కెన్ పుట్ వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ యూ నీడ్, బట్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ యూనిక్. మీరు ఇక్కడ చూసారా @CT Shankar అని ఉంది. సో ఇది మాత్రం యూజర్ నేమ్ అనమాట. యూజర్ నేమ్ మనం ట్విట్టర్లో ఏమంటాం, హ్యాండిల్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ మై హ్యాండిల్. సో ఇట్ ఈస్ CT Shankar is my handle. Then comes your bio, and then comes your location, then comes your what is this link. మీరు వెబ్సైట్ లింక్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే సోషల్ మీడియా లింక్ ఇవ్వచ్చు, ఏమైనా ఇవ్వచ్చు.
బికాస్ ఇది నా పర్సనల్ ప్రొఫైల్ కనుక నేను మళ్ళీ నా ఫేస్బుక్ పేజ్ లింక్ ఇచ్చాను. ఒకవేళ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ అయితే మన వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తాం. దెన్ కమ్స్ వెన్ యూ జాయిన్ యువర్ ట్విట్టర్, ఎప్పుడు ట్విట్టర్ జాయిన్ అయ్యమన్నది ఉంటుంది. తర్వాత యూ విల్ ఆల్సో సీ ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్, అంటే ఇప్పటివరకు నేను అప్డేట్ చేసిన ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఓన్లీ మీడియా చూడాలంటే ఇక్కడ దీని ద్వారా చూడొచ్చు. దెన్ పైన హోమ్ ఉంటుంది. హోమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద అప్డేట్స్ that are posted by your followers. I'm following 174 people కనుక ఈ 174 people ఏం అప్డేట్ చేస్తుంటే నాకు ఈ హోమ్లో ఉంటుంది. నేను మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను మళ్ళీ హోమ్లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. చూడండి, హోమ్ క్లిక్ చేస్తే నేను 174 people ఫాలో అవుతున్నాను కదా, ఇవన్నీ వాళ్ళ అప్డేట్స్ అన్నమాట. అయినా హోమ్లో ఉంటుంది ఆ అప్డేట్స్. బట్ నా అప్డేట్స్ చూడాలి అంటే నేను ఎప్పుడు ఐ షుడ్ క్లిక్ దిస్ అండ్ గో టు మై ప్రొఫైల్ ఏరియా. దిస్ ఇస్ మై ప్రొఫైల్ ఏరియా. సో ఇక్కడ మీకు ట్వీట్స్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పటి వరకు నేను 25,300 ట్వీట్స్ అప్డేట్ చేసినట్టు. 174 నేను 174 పీపుల్ని ఫాలో అవుతున్నాను. ఓకే, అండ్ 27,600 పీపుల్ నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు ట్విట్టర్లో. క్లియర్? దెన్ 43 లైక్స్, నేను లైక్ చేసిన కంటెంట్, అంటే నేను ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా పేజ్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే నేను లైక్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ లైక్ అనమాట. బేసికలీ నేను ఎక్కడ ఏం లైక్ చేసినా సరే ఆటోమేటిక్లీ అది నా లైక్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ 43 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లైక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ నేను లైక్ చేస్తాను, ఇక్కడ 43 ఉంది కదా, నేను ఇది లైక్ చేస్తున్నాను. నేను లైక్ చేయగానే 44 అయిపోయింది. చూసారా? ద సేమ్ టైమ్ ఐ రిమూవ్ ఇట్ ఈస్ 43 అగైన్. ఓకే, అండ్ ట్విట్టర్ ఆల్సో హ్యాస్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ లిస్ట్. మీకు లిస్ట్ అంటే ఏమిటన్నది కూడా నేను కొద్దిసేపట్లో నేను చెప్తాను. సో మీకు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ట్విట్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఈజ్ లైక్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అ హెడర్. ఓకే, అంటే ఇది హెడర్. తర్వాత గుడ్ డిస్ప్లే పిక్చర్. తర్వాత హ్యాండిల్ నేమ్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ హ్యాండిల్ నేమ్. ఈ హ్యాండిల్ నేమ్ మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ హ్యాండిల్ నేమ్లోని 15 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే వస్తాయి, 15 కంటే ఎక్కువ రాదు. మీకు స్టార్టింగ్లో గుర్తుంటే వెబ్సైట్ టైంలో కూడా మీకు చెప్పాను, ఒక వెబ్సైట్ యూఆర్ఎల్ ఎక్కువగా చాలా పెద్దగా ఉండకూడదు, 15 క్యారెక్టర్స్ మ్యాక్సిమం ఉండాలి అని. ఎందుకు అంటే ఇలాంటి సోషల్ నెట్వర్క్స్లో కూడా ఒక లిమిటేషన్ ఉంది, దానివల్ల అనమాట. ట్విట్టర్లో మనము 15 క్యారెక్టర్సే ట్విట్టర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్స్ బయో. ఈ బయో అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ బయో బేస్ పైనే ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఫాలో చేయడమో అన్ఫాలో చేయడం అనేది ఉంటుంది. ఎవరైనా మన ప్రొఫైల్కి వచ్చినప్పుడు దే విల్ ఫస్ట్ సీ ద హెడర్ పిక్చర్, దే విల్ సీ హూ యు ఆర్, అండ్ దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ రీడింగ్ ద బయో. ఈ బయో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటేనే వాళ్ళు మనని ఫాలో చేస్తారు, లేదు అంటే వాళ్ళు మనని ఫాలో చేయరు. సో లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ద బయో ఫర్ నౌ. హోప్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ నౌ. బయో ఇస్ విజిబుల్ నౌ. సో ఈ బయోని మనం చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి, ఎందుకంటే ఆ బయో బాగుంటేనే ఎవరైనా మనం ఫాలో అవుతారు. సో హియర్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. బయో మీరు రాయడానికి 160 క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే మీకు ఉంటుంది బయోలో. 140 క్యారెక్టర్స్ ట్విట్టర్ అప్డేట్కి ఉంటుంది, 160 క్యారెక్టర్స్ బయోకి ఉంటుంది. సో దిస్ బయో హ్యాస్ టు బి క్రాఫ్టెడ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, బికాస్ ఈ 160 క్యారెక్టర్స్లోనే మనము మన గురించి వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయవలసి వస్తుంది, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ కూడా చేయవలసి వస్తుంది, సో దట్ దే విల్ ఫాలో అస్. సో ఇక్కడ నా బయోని కానీ మీరు చూస్తే నేను ఇక్కడ మిక్స్ ఆఫ్ కాంటెంట్, హ్యాష్ ట్యాగ్స్, దిస్ ఇస్ ద హ్యాష్ ట్యాగ్, అండ్ సమ్ ఇమేజెస్ కూడా వాడాను నేను. సో దట్ ఎందుకంటే 140 క్యారెక్టర్స్ 160 క్యారెక్టర్స్ నాకు సరిపోదు కనుక ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ ఇమేజెస్ టు సేవ్ సమ్ క్యారెక్టర్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ చూసారంటే ఒక క్రౌన్ కనిపిస్తుంది, ఫాలోడ్ బై అ హ్యాష్ ట్యాగ్ అండ్ అనదర్ హ్యాష్ ట్యాగ్. సో బై యూజింగ్ దిస్ క్రౌన్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ టు ద విజిటర్ దట్ ఐఎమ్ గుడ్ అట్ సోషల్ మీడియా అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. Okay, I have around 11 years experience. I am a mentor at my other 2 businesses. So వాళ్ళకి నేను నా ప్రొఫైలే కాక ఇంకో 2 businesses కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను, లవ్స్, యాపిల్, టెక్ అండ్ కాఫీ. సో ఇదంతా నా ప్రొఫెషనల్ సైడ్. ఇది చూసారంటే ఇది 1 minute. So this part is my profession, okay, and this part is about my more information about my business, and then finally I'm talking about even my personal side.
సో దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ సైడ్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ టాక్ టూ మచ్ అబౌట్ బిజినెస్ ఇట్ గెట్స్ వెరీ బోరింగ్. సో మనం మన పర్సనల్ సైడ్ కూడా వాళ్ళకి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఫైనలీ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దెమ్ వై షుడ్ దే ఫాలో మీ. దీన్ని కాల్ టు యాక్షన్ అంటారు, సిటిఏ అంటారు. ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ సిటిఏ ఆర్ వాట్ ఈస్ కాల్ టు యాక్షన్. కాల్ టు యాక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంకరేజింగ్ సమ్వన్ టు టేక్ అ యాక్షన్ ఆన్ ఎనీథింగ్. సో ఇక్కడ నేను యాక్షన్ ఏం చెప్తున్నాను, ఫాలో మీ. ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి? ఫర్ ద ఫైనెస్ట్ మార్కెటింగ్ అప్డేట్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఐ స్పోక్ అబౌట్ మై ప్రొఫెషన్, ఐ స్పోక్ అబౌట్ మై business, I spoke about my personal life, little bit of it, and then I left a call to action. And the call to action redirects them to, encourages them to follow me for the finest marketing updates anamata. Okay, so apart from it I'm also talking about the city I stay in the country, especially manamu for example నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇండియా అని ఎందుకు పెట్టాను, హైదరాబాద్ యూనో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీద యువర్ స్టేట్ అనుకోండి, యూ విల్ పుట్ యువర్ సిటీ ఫాలోడ్ బై విజయవాడ ఆర్ గుంటూరు ఫాలోడ్ బై ఆంధ్రప్రదేశ్ అని పెట్టవచ్చు కదా. ఇండియా అని ఎందుకు పెట్టాను అని మీ క్వశ్చన్ రావచ్చు. వై? బికాస్ హైదరాబాద్ అన్న సిటీ ఇంకో కంట్రీలో కూడా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాకిస్తాన్లో కూడా హైదరాబాద్ అని ఉంది. సో దే మైట్ థింక్ దట్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ అండ్ దే మైట్ స్టార్ట్ సెండింగ్ కనెక్షన్స్ ఫ్రమ్ దేర్. సో అందుకే నేను స్పెసిఫిక్గా ఒక సిటీ మెన్షన్ చేసి ఒక కంట్రీ మెన్షన్ చేశాను. ఒకవేళ మీరైతే విజయవాడ ఉన్నది అనుకోండి, లేకపోతే గుంటూరు ఉన్నది అనుకోండి, గుంటూరు అన్నది ఇంకొక వరల్డ్లో ఇంకొక కంట్రీలో సిటీ లేకపోతే మనం గుంటూరు అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, బికాస్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ కంట్రీ, ఐఎమ్ యూజింగ్ అ కంట్రీ నేమ్ హియర్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఈ బయో అనేది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ బయోని చూసే ఎవరైనా సరే మీ ప్రొఫైల్ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు మీ ప్రొఫైల్తో కనెక్ట్ అవుతారు. బయో ఒకవేళ ఇంట్రెస్టింగ్గా లేకపోతే వాళ్ళు దే వుడెంట్ ఈవెన్ గో హెడ్ విత్ ఇట్. సో ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. దెన్ we saw these tweets, just a minute. Okay, tweets. So these are the total number of tweets. ఈ ట్వీట్స్లో కూడా అగైన్ సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నది. ఇక్కడ మీరు వచ్చారంటే ట్వీట్స్ అండ్ రిప్లైస్ మీడియా అని ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా మీడియా ఉంది, ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్, బట్ ఇక్కడ కూడా దే మూవ్డ్ ఇట్ అండర్ దిస్ ట్వీట్స్ నౌ. సో ట్వీట్స్ అండ్ రిప్లైస్లోని నేను అప్డేట్ చేసే ట్వీట్స్ ఉంటాయి, అది కాక ఎవరైనా రిప్లైస్ ఉంటే అది కూడా ఉంటుంది ఇందులో ట్వీట్స్ అండ్ రిప్లైస్లో. సో లెట్ మీ షో యూ. సో ఇక్కడ చూసారంటే ట్వీట్స్ అండ్ రిప్లైస్. సో ఇందులోని నేను అప్డేట్ చేసే ట్వీట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎవరైనా దానికి రిప్లై చేస్తే ఆ రిప్లైస్ కూడా ఉంటాయి. దెన్ థర్డ్ వన్ ఇస్ మీడియా. ఇందులోని నేను పోస్ట్ చేసిన పిక్చర్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఏమున్నా సరే ఓన్లీ ఎక్కడెక్కడ పిక్చర్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇందులో ఉంటుంది మీడియాలో. ఓకే, లైక్స్ ఇస్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్ ద లైక్స్. చూడండి, లైక్స్ నేను క్లిక్ చేస్తే చూపిస్తుంది ఏమేమి నేను లైక్ చేశాను, ఎక్కడెక్కడ నేను లైక్ చేశాను అవన్నీ కూడా కనిపిస్తాయి అనమాట లైక్స్లో. రైట్, అండ్ లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు పోస్ట్ అ ట్వీట్. ఇక్కడ బటన్ ఉంది ట్వీట్ అని, ఆ ట్వీట్ క్లిక్ చేయగానే ఇలాగా ఫ్రీజ్ అయిపోయి పేజ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను ట్వీట్ రాయొచ్చు ఏదైనా సరే, బట్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ 140 క్యారెక్టర్స్ దాటకూడదు ట్వీట్. దెన్ యూ కెన్ పోస్ట్ అ పిక్చర్ ఆర్ వీడియో, యూ కెన్ అప్డేట్ అ జిఫ్, యూ కెన్ డూ అ పోల్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ కెన్ డూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మీ ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్ ఏంటి, ఆప్షన్ 1, ఆప్షన్ 2, ఆప్షన్ 3 అలాగనమాట. అలా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. తర్వాత జియో లొకేషన్ ఇవన్నీ ఫిల్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ జస్ట్ పోస్ట్ అ ట్వీట్. దిస్ హౌ ట్వీట్ ఇస్ పోస్టెడ్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ గో టు ట్వీట్స్, ఇక్కడ మీకు ప్రతి ట్వీట్ కింద ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీదే కాదు, మీరు ఇంకొకరు ట్విట్టర్కి వెళ్ళినా సరే మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రిప్లై. అంటే వాళ్ళు రాసిన ట్వీట్కి మీరు రిప్లై చేద్దాం అనుకుంటే దీని ద్వారా మీరు రిప్లై చేయొచ్చు. దీని ద్వారా మీరు రీట్వీట్ చేయొచ్చు. రీట్వీట్ అంటే మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా పోస్ట్, లెట్స్ గో టు సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్. ఓకే, ప్రాక్టికలీ చూద్దాము. సో ఎలాన్ మస్క్ తాలూకు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్కి వెళ్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఒక అప్డేట్ ఉంది, ఫైనలీ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ డే లైట్ సేవింగ్ దట్ మేక్ సెన్స్ అని. సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు రీట్వీట్ చేస్తాను. చూడండి,
రీట్వీట్ చేస్తే అడుగుతుంది యూనో ఏమైనా కమెంట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా అని. సో ఐ సే సో నేను ఇది అప్డేట్ చేస్తున్నాను. సోషల్ మీడియాలోని మనం ఏదైనా సరే పోస్ట్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు, ఎస్పెషలీ బ్రాండ్ అయితే, మనము వీ హ్యావ్ టు ఎన్షూర్ దట్ ప్రతి పోస్ట్ కూడాను స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్ ఉండకూడదు. బికాస్ మనం ఒకసారి అది పబ్లిష్ చేసేసామంటే ప్రపంచం అంతా దాన్ని చూస్తుంది. సో ఒక బ్రాండ్ ఏదైనా పోస్ట్ చేసినప్పుడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ పోస్ట్ చేసింది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఎంబారసింగ్ మూమెంట్ అనమాట ఫర్ దట్ బ్రాండ్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ బిఫోర్ యూ పోస్ట్ ఎనీథింగ్ ప్లీజ్ స్పెల్ చెక్. దీనికి కూడా మీకు ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్ రికమెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను వాడతాను పర్సనలీ ఆ టూల్ని. ఆ టూల్ పేరు గ్రామర్లీ. మీకు కనిపిస్తుందా టెక్స్ట్ పైన? GRAMMARLY. సో ఎస్పెషలీ డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏమైనా కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మనం కంటెంట్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తాము. బట్ వీ మైట్ బి నాట్ సో గుడ్ ఎట్ గ్రామర్ ఆర్ స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్. సో అలాంటప్పుడు మనం ఇలాంటి టూల్స్ వాడి మనము స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ చేసుకోకుండాను, అంటే ఎవ్రీ టైమ్ బిఫోర్ వి పబ్లిష్ సంథింగ్ వి డబుల్ చెక్ వాట్ ఎవర్ వి పబ్లిష్. సో గ్రామర్లీ ఈజ్ అ టూల్. అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ టూల్ విచ్ ఆల్సో హ్యాస్ అ పెయిడ్ వర్షన్. బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఫర్ పర్సనల్ యూస్, ఫ్రీ టూల్ ఈస్ ఎనఫ్. Everyone got it or not? Grammarly is clear to everyone? మీకు కనిపించిందా గ్రామర్లీ? Is it visible or shall I type it? Okay, is it visible, right? Zoom please. Okay, very good. You have to please ask me, that's what I'm saying always. So you can say Grammarly. కనిపించిందా మీకు ఇప్పుడు? So if anyone has any issues with English language, grammar, spelling errors ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం గ్రామర్లీ టూల్ యూజ్ చేసి మనం ఏమైనా కంటెంట్ రాసినప్పుడు గ్రామర్లీలోని దాన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఆ కంటెంట్ కరెక్ట్గా ఉందా, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, గ్రామటికల్ ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూడొచ్చు. క్లియర్ ఆర్ నాట్? సీ నౌ గ్రామర్లీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అవర్ ట్వీట్ ఇస్ పోస్టెడ్. తర్వాత నేను రీట్వీట్ చేయొచ్చు. నేను ఇది రిమూవ్ చేస్తాను. ఐ రిమూవ్ గ్రామర్లీ అండ్ ఐఎమ్ ట్వీటింగ్ ఇట్. ఓకే, సో నేను ఎలాన్ మస్క్ తాలూకా ట్వీట్ ఒకటి రీట్వీట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు మై ఓన్ ట్విట్టర్. చూసారా ఇక్కడ రీట్వీట్ వచ్చింది. సో ఇది నా ఫీడ్లోకి వచ్చింది అనమాట. నా ఫీడ్లోకి రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నన్ను ఫాలో అవుతున్న 27,600 పీపుల్కి కూడాను అది కనిపిస్తుంది. చూసారా ఇక్కడ నేను రీట్వీట్ చేశాను కనుక. సో దట్ ఈస్ రీట్వీట్. తర్వాత లైక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎనీథింగ్ మై యాక్టివిటీ. లైక్ యాక్టివిటీ కమ్స్ అండర్ లైక్. చూడండి ఇక్కడ లైక్ చేయగానే 44 అయింది ఇప్పుడు. అండ్ ఫైనలీ అనలిటిక్స్ అనమాట. దీని ద్వారా మనకి ఏం తెలుసు అంటే ఈ ట్వీట్ని ఎంతమంది చూసారు, ఎంతమంది లైక్ చేశారు, ఎంతమంది రీట్వీట్ చేశారు, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇందులోనే. దిస్ ఇస్ అనలిటిక్స్ అనమాట. సో కానీ మీరు ఇక్కడ ఒకటి చూస్తే ఇప్పుడు నేను కొత్తగా రీట్వీట్ చేసింది 50 సెకండ్స్ ముందు ఉంది, కానీ ఈ పోస్ట్ కింద ఉంది. అది చూసారా, ఒక పోస్ట్ ఆల్రెడీ పైన ఉంది. February 6th పోస్ట్ చేసిన పోస్ట్ పైన ఉంది, ఇప్పుడు పోస్ట్ చేసిన పోస్ట్ కింద ఉంది. సో బేసిక్లీ దిస్ పోస్ట్ ఈస్ పిన్డ్ పోస్ట్. కనిపిస్తుందా మీకు? పిన్డ్. సో పిన్నింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఏమైనా పోస్ట్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు ట్విట్టర్లో కానీ ఫేస్బుక్లో కూడా ఈ ఆప్షన్ ఉంది. ఏమైనా పోస్ట్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ దట్ పోస్ట్ టు స్టే ఆన్ టాప్ ఆల్వేస్, అంటే మిగిలిన ఎన్ని పోస్టులు చేసినా అన్ని కిందే ఉంటుంది, ఈ పోస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కనుక ఈ పోస్ట్ని ఎప్పుడు పైన పెడదాం అనుకున్నప్పుడు ఆ పోస్ట్ని నేను పిన్ చేస్తాను. హౌ టు పిన్ ఇట్ బేసికలీ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ పోస్ట్ని పిన్ చేసి చూద్దాము. ఇది ఇలా క్లిక్ చేసి పిన్ టు యువర్ ప్రొఫైల్ అని పెట్టామంటే ఇట్ విల్ ఆస్క్ ప్రీవియస్ పిన్ చేసింది రిమూవ్ చేయనా అని అడుగుతుంది. దెన్ యూ కెన్ సే ఎస్. నవ్ యూ సీ ఇప్పుడు చూస్తున్నారా, ఈ పోస్ట్ ఇప్పుడు పైన ఉంది.
సో ఎందుకంటే ఈ పోస్ట్ని ఇప్పుడు నేను పిన్ చేశాను కనుక. సో పిన్ అయిన పోస్ట్ ఇలా కనిపిస్తుంది బేసికలీ. స్మాల్ ఐకన్ విల్ బి దేర్ విత్ అ పిన్, దట్ ఈస్ పిన్డ్ పోస్ట్. సో ఇలా మనము మన అప్డేట్స్లోని చాలా ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని మనం ఇలాగా పిన్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా, టు కీప్ ఇట్ ఆన్ టాప్. సో దట్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్ కనుక ఫస్ట్ దాన్నే చూస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ చూసారంటే మీరు హూ టు ఫాలో, ట్విట్టర్ రికమెండ్ చేస్తుంది. నా ఫాలోయింగ్ ట్రెండ్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ రికమెండింగ్ హూ ఐ కెన్ ఫాలో బేస్డ్ ఆన్ ద పీపుల్ హూమ్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్. సో హూమ్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ఇది క్లిక్ చేస్తే తెలుస్తుంది. చూసారా, దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ దట్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ అన్నమాట. అలాగే ఇది క్లిక్ చేస్తే నన్ను ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు అందరూ కనిపిస్తారు. ఇంకోటి లిస్ట్. సో ట్విట్టర్ ఈజ్ అ గ్రేట్ సోర్స్ ఫర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీలో ఎవరికైనా ఫోటోగ్రఫీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అనుకోండి. ఓకే, సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ ట్విట్టర్ ద్వారా లేటెస్ట్ ఫోటోగ్రఫీ రిలేటెడ్ అప్డేట్స్ మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఎలా తెలుసుకుంటాము? టాప్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ తాలూకు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్స్ ఐడెంటిఫై చేసి మనము ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. చూడండి ఇక్కడ క్రియేట్ న్యూ లిస్ట్ అని ఉంది. క్రియేట్ చేసి లిస్ట్ నేమ్ ఇస్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అని పెడుతున్నాను. లిస్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అని పెడుతున్నా డిస్క్రిప్షన్. తర్వాత అది పబ్లికా ప్రైవేటా అంటే అది నేను అందరికీ చూపించాలా, అందరూ చూడొచ్చా ఆ లిస్ట్ని, చూడకూడదా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఎవరైనా సరే అందులో ఆ లిస్ట్ని చూడొచ్చు అనమాట. అంటే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 20 ఫోటోగ్రాఫర్స్ని ఐడెంటిఫై చేశాను అనుకోండి, వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు కూడా చూస్తారు. ప్రైవేట్ అన్నాను అనుకోండి, ఎవరు దాన్ని చూడలేరు, ఉత్తి నేనే చూడగలుగుతాను. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్, దెన్ సేవ్ లిస్ట్. సో ఇక్కడ ఒక కొత్త లిస్ట్ క్రియేట్ అయింది ఫోటోగ్రాఫర్స్ అని. సో నేను నౌ ఐ విల్ ఐడెంటిఫై. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫర్స్ని చూద్దాం ఎవరైనా సరే. ఫోటోగ్రఫీ అని సెర్చ్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇక్కడ ఫోటోగ్రఫీ అని ఉంది. ఫోటోగ్రఫీ అన్ని ఫోటోగ్రఫీయే. సో లెట్స్ సే ఫోటోగ్రఫీ క్లిక్ చేద్దాం అండ్ లెట్స్ సే పీపుల్ సెర్చ్ చేద్దాం. అప్పుడు మొత్తం ప్రొఫైల్స్ కనిపిస్తాయి అన్నమాట, ఫోటోగ్రఫీ రిలేటెడ్ ప్రొఫైల్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే లోన్లీ ప్లానెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఈ రెండు క్లిక్ చేసి చూడండి యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ లిస్ట్ అని ఉంది. చూడగలుగుతున్నారా మీరు? యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ లిస్ట్ క్లిక్ చేసి ఫోటోగ్రాఫర్స్లో నేను యాడ్ చేస్తాను. నేను ఆ ట్విట్టర్ని ఫాలో అవ్వటం లేదు, మీరు అది గమనించాలి. ఐఎమ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ అ లిస్ట్, ఐఎమ్ ఓన్లీ యాడింగ్ దెమ్ టు మై లిస్ట్. సి ఐఎమ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫోటోగ్రఫీ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను, యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ లిస్ట్ అని పెడుతున్నాను, ఫోటోగ్రాఫర్స్లో యాడ్ చేస్తున్నాను. నేను ఫాలో చేయడం అంటే ఏంటి? ఇది క్లిక్ చేస్తే ఫాలో అన్నమాట. బట్ నేను అది క్లిక్ చేయటం లేదు, జస్ట్ వాళ్ళని నా లిస్ట్లోకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అంతే. చూసారా, ఇప్పుడు నేను 4 ఫోటోగ్రాఫర్స్ని యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. సో వాట్ ఐ విల్ డూ నౌ, ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు మై ప్రొఫైల్. ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు మై ప్రొఫైల్. ఇక్కడ నేను లిస్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అని ఉంది, ఈ ఫోటోగ్రాఫర్స్ వాళ్ళకి లిస్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నాకు ఏముంటుందంటే ఇప్పుడు ఉత్తి ఈ 4 ప్రొఫైల్స్ నేను వీళ్ళని యాడ్ చేసుకున్నాను కదా, వీళ్ళు అప్డేట్ చేసే కంటెంట్ మాత్రమే నాకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, ఇంకెవరిది కనిపించదు. సో నాకు ఒకవేళ నేను ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకుందాం అనుకుంటే ఆ ఫోటోగ్రఫీ రిలేటెడ్ అప్డేట్స్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ నుంచి తెలుస్తుంది నాకు. సో ఆ ఫోటోగ్రాఫర్స్ వాళ్ళకి అప్డేట్స్ వల్ల నేను ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకోగలుగుతాను, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పోస్ట్ చేస్తారు కనుక. సో దానివల్ల నేను ఫోటోగ్రఫీ ట్విట్టర్ ద్వారా నేను నేర్చుకోగలుగుతాను. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీకు పాలిటిక్స్ అంటే ఇష్టం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పాలిటిక్స్ అనే నేను ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, అందులోని 7 పొలిటీషియన్స్ని యాడ్ చేసుకున్నాను, వీళ్ళు పొలిటీషియన్స్ని.
సో ఇక్కడ నేను ట్వీట్స్ క్లిక్ చేస్తే ఈ 7 పీపుల్ ఏవేవి పోస్ట్ చేస్తారో ఎప్పటికప్పుడు ఉత్తి వాళ్ళ అప్డేట్సే నాకు కనిపిస్తాయి, ఇంకేం కనిపించవు. దాని ద్వారా ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు ఫాలో ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ ఫోటోగ్రఫీ, I can simply follow from here. Sorry, from politicians, I can simply follow from here. సో నేను వాళ్ళని ఫాలో చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నేను జస్ట్ వాళ్ళ అప్డేట్స్ ఇక్కడ నుంచి చూసి నేను లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వగలుగుతాను దీనివల్ల. సో దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ లిస్ట్. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ వాట్ లిస్ట్ ఇస్. సో మీరు కూడా లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏదైనా టాపిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ లిస్ట్ నేమ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి మల్టిపుల్ పీపుల్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత అది లిస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఇక్కడ మీకు ట్రెండ్స్ అని ఉంటుంది. ట్రెండ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ ద లేటెస్ట్ హ్యాపెనింగ్స్ అనమాట. మీ ఏరియా లేకపోతే మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ టాపిక్స్ రిలేవంటే ఇక్కడ చూసారంటే బాహుబలి 2 ట్రైలర్ కూడా ఉంది చూసారంటే. హోండా WRV, లైఫ్ కా జిగ్రే దోస్త్. సో ఇవన్నీ మన ఏరియా రిలేటెడ్ ఏంటి ట్రెండ్ అవుతున్నాయి అన్నది ఆ న్యూస్ని మనతో షేర్ చేస్తుంది ట్విట్టర్. సో దాటిని ట్రెండ్స్ అంటారు. ఇప్పుడు మనము ఈ అన్నిట్లోని ఇప్పుడు మన ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ నుంచి చూసారా, దీన్ని ఏమైనా ఎడిట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడ ఎడిట్ ప్రొఫైల్ అని ఉంటుంది. మనం ఎడిట్ క్లిక్ చేయగానే అంతా ఎడిటబుల్ అయిపోతుంది. చూసారా హెడర్ పిక్చర్ ఇది, చేంజ్ యువర్ హెడర్ పిక్చర్, చేంజ్ యువర్ ప్రొఫైల్ పిక్చర్, చేంజ్ యువర్ డిస్ప్లే నేమ్, బయో, లొకేషన్, లింక్, థీమ్ కలర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఒకవేళ ఇంకో కలర్ కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, అంతా గ్రీన్ అయిపోతుంది. ఆరెంజ్ క్లిక్ చేస్తే అంతా ఆరెంజ్. తర్వాత ఇది బర్త్ ఇయర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ నుంచే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ మనము ఈ హ్యాండిల్ని ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేయలేము. ఆ హ్యాండిల్ చేంజ్ చేయాలి అంటే మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసామంటే పిక్చర్ని ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది చూసారా, సెట్టింగ్స్ అండ్ ప్రైవసీ. సో ఈ సెట్టింగ్స్ని క్లిక్ చేస్తే మనం ఇక్కడ చూసారంటే ఫస్ట్ థింగే మనకి యూజర్ నేమ్. ఇది మనం ఇక్కడ ఏమైనా టైప్ చేస్తే మీకు అది చెప్తుంది అనమాట అసలు ఆ యూజర్ నేమ్ అవైలబుల్ ఉందా. చూసారా ఇక్కడ అవైలబుల్ అని చెప్తుంది. ఒకవేళ నేను జస్ట్ ఐసే అన్నాను అనుకోండి, చూడండి యూజర్ నేమ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ అంటుంది చూసారా. సో అలాగా మనం ఇక్కడ మన నేమ్ క్లిక్ చేస్తే అది సర్చ్ చేసి చెప్తుంది అవైలబుల్ కాదా అవునా అన్నది. తర్వాత ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తాము, తర్వాత లాంగ్వేజ్ సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ అనమాట ఇవన్నీ. ఓకే, సో దీని ద్వారా ఈ ప్లేస్ ద్వారా మనము ట్విట్టర్ని అప్డేట్ చేయొచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఇక్కడ మనకి హోమ్ చూపించాను కదా, ఇది నోటిఫికేషన్స్ అనమాట. నోటిఫికేషన్స్ అంటే ఎనీ యాక్టివిటీ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ యువర్ ప్రొఫైల్. చూసారా అరౌండ్ 6 people హ్యావ్ ఫాలోడ్ మీ, దట్స్ యాక్టివిటీ. సమ్వన్ హ్యాస్ లైక్డ్ మై ట్వీట్, సో ఇక్కడ లైక్ అని వచ్చింది. ఇలాంటి అన్నిటివిను నోటిఫికేషన్స్లో వస్తాయి అనమాట. తర్వాత నాకు ఎవరైనా డైరెక్ట్ మెసేజ్, ఇప్పుడు మనం ఫేస్బుక్లో చాట్ ఎలా చేస్తాము అలాగే ఎవరైనా మనకు డైరెక్ట్ మెసేజ్ పంపిస్తే ఇక్కడ మెసేజెస్లో వస్తుంది. సో ఈ మెసేజెస్ ఏంటంటే ఇంకెవరికి కనిపించవు, నాకు ఆ పర్సన్కి మాత్రమే కనిపిస్తుంది. వాటిని డైరెక్ట్ మెసేజెస్ అంటారు అనమాట. ఓకే, ఇది ట్విట్టర్ సర్చ్. ఇక్కడ మనం ఏదైనా సర్చ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ఇందాక మనం సర్చ్ చేసినప్పుడే లెట్స్ సే మనము విజయవాడ అని సర్చ్ చేద్దాము. సో ఇది సర్చ్ అనమాట. ఇక్కడ టాప్ లేటెస్ట్ పీపుల్, ఫొటోస్, వీడియోస్, న్యూస్ ఇలా ఉంటాయి. సో టాప్ అంటే ఆ కీవర్డ్ రిలేటెడ్ మోస్ట్ రిలవెంట్ పేజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఇట్ బిలీవ్స్ దట్ హిందూ యాజ్ ద మోస్ట్ రిలవెంట్ పేజ్. సో అందుకే ఇది చూపిస్తుంది, హిందూ ప్రొఫైల్ చూపిస్తుంది ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్. తర్వాత మోస్ట్ పాపులర్ కంటెంట్ అనమాట. చూసారా దీనికి రీట్వీట్ 75 రీట్వీట్స్ వచ్చాయి, 44 లైక్స్ వచ్చాయి, 1 రిప్లై వచ్చింది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ థింగ్ ఇట్ షోస్. చూసారా ఇవన్నీ అప్డేట్స్ అనమాట రిలవెంట్ టు దిస్ థింగ్. టాప్లో ఇట్స్ మిక్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. తర్వాత లేటెస్ట్ ఏమవుతుంది అన్నది చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో రీసెంట్గా ఎవరైనా అప్డేట్ చేస్తే ఆ అప్డేట్స్ అన్ని చూపిస్తాయి. అలాగే పీపుల్లోని ప్రొఫైల్స్ చూపిస్తుంది, విజయవాడ రిలేటెడ్ ప్రొఫైల్స్ అనమాట. ఇలాగ మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దొరుకుతుంది. ఇది సర్చ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. హోప్ ట్విట్టర్ ఈస్ క్లియర్ నౌ అట్లీస్ట్. దిస్ ఇస్ బేసిక్ సెషన్. నేను అడ్వాన్స్ సెషన్ కూడా ఉంటుంది. బేసిక్ సెషన్లో మీకు ఓన్లీ మేము ప్రొఫైల్ అన్నది నేర్పిస్తున్నాము. ప్రొఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ప్రొఫైల్లో ఏమి ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మాత్రమే చెప్తున్నాము. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్లో విల్ టేక్ యూ టు ద కంటెంట్ అండ్ ఎలా ప్లాన్ చేయాలి ఇదంతాను.
దానికి. సో లెట్స్ గో బ్యాక్ టు పీపీటీ అగైన్ బిఫోర్ వి కంక్లూడ్ టుడేస్ సెషన్. సో ఇక్కడ మనం టర్మినాలజీ నేర్చుకుంటాము. నిన్న మనం ఆల్రెడీ విన్నాం కదా హ్యాష్ ట్యాగ్స్. Hashtags are the way you can communicate with others on Twitter aside from having followers. @chat, #SSChat are highly used hashtags by educators. So hashtag ఎందుకు అంటే it categorizes the content అనమాట. మనం ఏదైనా కంటెంట్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ కంటెంట్ దేనికి రిలవెంట్ అని చెప్పడానికి మనం హ్యాష్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేస్తాం. సెకండ్ టర్మినాలజీలోని ఫాలోవర్స్ అండ్ ఫాలోయింగ్ అని ఉంటుంది. చెప్పాను కదా, ఫాలోవర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం ఎంతమంది ఫాలో చేస్తున్నారు, అట్ ద సేమ్ టైం ఫాలోయింగ్ అంటే మనం ఎంతమంది ఫాలో చేస్తున్నాము. ఓకే. అండ్ వన్ థింగ్ అబౌట్ ట్విట్టర్ ఇస్ దట్ ఇప్పుడు ట్విట్టర్లో ఎలా ఉంటుందంటే ట్విట్టర్ ఈజ్ అ వెరీ ఫ్రెండ్లీ సోషల్ నెట్వర్క్ అనమాట. మనం ఏమైనా ట్విట్టర్లోని మనం ఎవరైనా ఫాలో చేసాం అనుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీల్ సీ దట్ పీపుల్ ఆల్సో ఫాలో అస్ బ్యాక్. ఓకే. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ట్విట్టర్లో మనం ఒక 100 పీపుల్ని ఫాలో అవుతే యూజువల్లీ 100లోని అట్లీస్ట్ ఒక 20 to 30 పీపుల్ మనని ఫాలో బ్యాక్ చేస్తారు అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం ఒక 100 పీపుల్ ఫాలో చేస్తే ఒక 20 to 25 పీపుల్ ఆర్ 30 పీపుల్ ఫాలోస్ అస్ బ్యాక్. నేను ఇప్పుడు 1000 పీపుల్ని ఫాలో చేశాను అనుకోండి, 300 పీపుల్ విల్ ఫాలో మీ బ్యాక్. 10,000 పీపుల్ ఫాలో చేస్తే 3000 పీపుల్ ఫాలో బ్యాక్ చేస్తారు. ఇలా నేను ఫాలో అవుతా ఉంటే నాకు ఆటోమేటిక్లీ ఫాలోవర్స్ వస్తూనే ఉంటారు. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ట్విట్టర్ని పీపుల్ మిస్యూజ్ చేయొచ్చు. సో అందుకే ట్విట్టర్ ఒక లిమిటేషన్ పెట్టింది అనమాట. ఆ లిమిటేషన్ ఏంటంటే మనము 2000 పీపుల్ కన్నా ఎక్కువ మందిని ఫాలో చేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ 2000 పీపుల్ మనని ఫాలో చేయాలి. సో అదే ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి, నేను అది మెన్షన్ చేశాను. ట్విట్టర్ ప్లేసెస్ ద లిమిట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ పీపుల్ యూ క్యాన్ ఫాలో ఎట్ 2000 బట్ మే అలౌ యూ టు ఫాలో మోర్ దెన్ దట్ ఇఫ్ యూ యువర్ సెల్ఫ్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై మెనీ పీపుల్. ఓకే. మనము 2000 కన్నా ఎక్కువ పీపుల్ని ఫాలో చేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ మనల్ని 2000 పీపుల్ ఫాలో చేయాలి. ఇది కూడా మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడగొచ్చు ఈ క్వశ్చన్. సో ప్లీజ్ కీప్ దట్స్ ఇన్ మైండ్. ట్విట్టర్ తాలూకా లిమిటేషన్ ఏంటి, ఫాలోవర్స్ లిమిటేషన్ ఏంటి? యూ క్యాన్ ఫాలో మోర్ దెన్ 2000 పీపుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ అట్లీస్ట్ 2000 పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ యూ బ్యాక్. సో ప్లీజ్ కీప్ దిస్ ఆల్సో ఇన్ మైండ్. క్లియరా? ఇది చిన్న లిటిల్ ట్రిక్కీ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. యూ కెనాట్ ఫాలో మోర్ దెన్ 2000 పీపుల్ అన్లెస్ 2000 పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ యూ బ్యాక్. దెన్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, యూజర్ నేమ్ని హ్యాండిల్ అంటారు. @something.com అలా ఉంటుంది అనమాట ఆల్వేస్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్. చూడండి, @my user name అన్నప్పుడు నా యూజర్ నేమ్ మెన్షన్ అవుతుంది ఎక్కడైనా సరే ఇంకొకరు కాన్వర్జేషన్స్లో. దెన్ లిస్ట్, మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను లిస్ట్. ఫ్రైడే ఫాలో అని ఉంటుంది. ఇట్స్ అ టర్మినాలజీ అనమాట, ట్విట్టర్ టర్మినాలజీ. ఇట్స్ మోర్ ఫర్ ద వెస్టర్న్ వరల్డ్. అక్కడ యూజువలీ 5 days వీక్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో చేస్తారు కనుక ఆన్ ఫ్రైడే ఎండ్ ఆఫ్ ద వీక్ దే అప్డేట్ అ పోస్ట్ సేయింగ్ దట్ #FF అంటే #Friday follow. థ్యాంక్ యూ ఫర్, అంటే నన్ను ఈ వీక్ ఫాలో చేసిన వాళ్ళందరినీ నా ఫాలోవర్స్కి నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నట్టు అనమాట ఫ్రైడే ఫాలో ద్వారా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఫర్ ఇండియా. ఇండియాలో ఎక్కువ మంది వాడరు, వెస్టర్న్ వరల్డ్లో మాత్రం ఇది చాలా ఎక్కువగా వాడతారు. అండ్ దెన్ ఫైనలీ రీట్వీట్. మీకు చెప్పాను కదా, మనం ఎవరిదైనా కంటెంట్ రీట్వీట్ చేస్తే వాళ్ళ అప్డేట్స్ మన ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్లోని మన ఫాలోవర్స్కి కనిపిస్తాయి. అలాగే ఫేవరెట్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనము ఏదైనా లైక్ చేస్తే అదంతా ఫేవరెట్స్ లిస్ట్లో యాడప్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫేవరెట్. అండ్ ఫైనలీ దిస్ ఇస్ హౌ యూ పోస్ట్ ఆన్ ట్విట్టర్. Okay, so rest is advanced session we'll take in the next session. Advanced program lo untadi. So as of now for everyone, so first question to everyone is everything clear or not about Twitter basics ante profile create chesanta varaku andarki clear ah kada? Evaina questions unnaya? సో ఇట్స్ నో క్వశ్చన్స్ అట్ ఆల్. ఎవరికి క్వశ్చన్స్ ఏం లేవా ట్విట్టర్ గురించి? ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో టుడే వెన్ యూ గో బ్యాక్ ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ యువర్ ట్విట్టర్ దెన్. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలి, ప్రతి ఒక్కరు కూడాను. రేపు నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను ఏ ఈమెయిల్ అడ్రస్కి కానీ లేకపోతే ఎక్కడ సబ్మిట్ చేయాలి అన్నది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ
everyone should create Twitter, everyone should try Canva. ఈ రోజు మాత్రం అట్లీస్ట్ 1 hour మీరు స్పేర్ చేయాలి దీనికి. ట్విట్టర్ క్రియేట్ చేయడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ అండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫర్ క్యాన్వా. ఓకే, ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ అండ్ ప్లీజ్ కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఆఫ్టర్ దిస్ మనం మార్కెటింగ్ నేర్చుకుంటాము, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్రొఫైల్ సెటప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ అట్ అ ఫౌండేషన్ లెవెల్. Okay, and any questions tomorrow you can please ask me. Will you, like always, the first 10 minutes is for questions. మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే నన్ను ఆ 10 minutes లో అడగొచ్చు. సో ఈరోజు ఏమీ క్వశ్చన్స్ లేవు కనుక వీఆర్ ఎండింగ్ ద సెషన్ నౌ. సో ప్లీజ్ గో బ్యాక్, create your Twitter. Everyone should create your Twitter and everyone should be showing it to me. Keep it ready. Tomorrow I'll tell to which email you have to send. Everyone should send to that email your Twitter link. Just నాకు లింక్ కావాలి, twitter.com/మీ యూజర్ నేమ్ or మీ హ్యాండిల్. Okay then, thank you everyone, and just ensure that you work on Twitter and Canva for today, and tomorrow let's see if there is something productive that we can do with Twitter. And any questions, just keep me posted tomorrow. Thank you and have a great day. Goodbye.